इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये नाव्यतन्ति च। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजा प्रदः पिता। सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृतिसम्भवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानगा। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गासमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनाम्। तमसस्तु अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्माणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयति युता। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशा उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युता। लोभो प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामसमस्पृहा रजसि एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतऋषभ। अप्रकाशो अप्रवृत्तश्च प्रमादो मोह एव च तमसि एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविधां लोकान् अमलां प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मणा सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखं तमस् अज्ञानं तमसः फलम्। सत्त्वा संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादो मोहौ तमसो भवतो अज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्ना गुणवृत्तिश्च अधो गच्छन्ति तामसा। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। गुणानेतान् अतीत्य त्रीन् देही देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु झरा दुःखैरमुक्तो अमृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतांस् गुणान् अतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहम् एव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इति एवं यो अवतिष्ठेनेङ्गति। समदुःखसुखस्वास्व समलोष्टास्म काञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीता स उच्यते। मां च यो अव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
ఆ, హరే కృష్ణ. సో ఈ 14వ అధ్యాయం త్రిగుణాలకి అతీతంగా ఎలా వ్యవహరించాలి, గుణత్రయ విభాగ యోగం అని చెప్పి కృష్ణుడు మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ మనకి. సో దీంట్లో మనం భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని మనం ఇందాక ఈ కింద చాప్టర్లోంచి ఈ చాప్టర్కి ఎలా కనెక్టివిటీ మనం తెచ్చుకోవాలి అని అంటే 13వ చాప్టర్ 22వ శ్లోకంలో కారణం గుణసంగోస్య సదసద్ యోని జన్మసు అని చెప్పి కృష్ణుడు చెప్పాడనమాట. ఎలాంటి పనులు చేస్తే దానివల్ల పర్యవసానం ఎలా వస్తుంది, దానివల్ల జీవుడు ఎలా బంధించబడతాడు అని చెప్పి మనకి ఇది కాంటెక్స్ట్లో అక్కడి నుంచి కనెక్ట్ చేశారనమాట. అతని యొక్క లక్షణాలేంటి, ఎవరైతే భౌతికంగా అటాచ్ అయిపోయి ఉంటారో భౌతికంగా భౌతిక బంధాన్ని నుంచి విముక్తులైన వాడి బాడీ లక్షణాలు ఏంటి, ఇలాగ త్రిగుణాలు అనేవి మనిషి పైన ఎలా యాక్ట్ చేస్తాయి, అవి యాక్ట్ చేసినప్పుడు ఎలా తెలుసుకోవాలి ఏ గుణంలో మనం ఉన్నామా అని చెప్పి, అంటే గుణాలు అనేవి ఏంటి, వాటి యొక్క సంఘం అనేది మనకి ఎలా, అంటే వాటి అసోసియేషన్ మనకి ఎలా దొరుకుతుంది, లేకపోతే వాటి యొక్క ప్రభావం మన పైన ఎలా ఉంటుందని చెప్పి వేరియస్ క్వశ్చన్స్ పర్స్పెక్టివ్లో ఈ చాప్టర్ని మొదలు పెడతాడనమాట కృష్ణుడు. అందుకనే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం చెప్తున్నాడంటే భగవాన్ వాచ కృష్ణుడు అతనే చెప్తున్నాడు అనమాట. పరంభూయ ప్రవక్ష్యామి. ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది అతి ఉత్తమమైన సబ్జెక్ట్ అనమాట. జ్ఞానం ఉత్తమం, అన్ని జ్ఞానాల్లో కల పరమైన జ్ఞానం ఇది. ఏ విధంగా పరమైన జ్ఞానం, మనం ఎలా బంధింపబడతామో తెలిస్తే అది మనకి అంటే మనల్ని ఎవరో చిక్కుముడి వేసేశారు, ఆ చిక్కుముడులు అనేది ఎలా వేశారని తెలిస్తే అది ఊడ తీయడానికి చాలా ఈజీ అవుతుంది. అలాగే మన భౌతిక ప్రపంచంలో ఎలా బందీ అయ్యామో తెలుసుకుంటే అలా దాని నుంచి విముక్తి ఎలా పొందాలనేది మనకి ఇక్కడ కృష్ణుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాడు అనమాట. యజ్ఞాత్వ మునయ సర్వే, ఇది తెలుసుకొని గొప్ప గొప్ప ఋషులు కూడా పరాం సిద్ధి మతోగతాహ, వాళ్ళు పరమసిద్ధిని పొందగలిగారంట. అంటే భగవంతుడి ధామాన్ని వాళ్ళు చేరగలిగారు, ఈ తత్వాన్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకోగలిగిన తర్వాత. ఇదం జ్ఞానం ఉపాశ్రిత్య, ఈ జ్ఞానాన్ని మనం ఎవరైతే ఈ జ్ఞానాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయగలుగుతామో, దాని యొక్క షెల్టర్ తీసుకోగలుగుతామో, ఉపాశ్రిత్య దాని యొక్క శరణ తీసుకోగలిగామో, మమ సాధర్మ్యం ఆగతాహ, వాళ్ళు భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని చేరుకోగలంట, ఆధ్యాత్మిక మనస్తత్వాన్ని వాళ్ళు పొందినట్టునంట. సర్గేపి నా ఉపజాయంతే, సృష్టి సమయంలో కూడా, సృష్టి వినాశమయమయ్యే సమయంలో కూడా ఇతని యొక్క ప్రళయన వ్యతంతిచ, ఎలాంటి సమయంలోనే సరే, అతని సృష్టి పుట్టినప్పుడు కానించి సృష్టి డిస్ట్రక్షన్ అయినంతప్పుడు కూడా ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో అయినా సరే అతను వ్యతంతి అంటే మనసు చలించదు అని చెప్పి కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు అనమాట. మమ యోనిర్ మహద్ బ్రహ్మ, ఇవన్నీ కూడా నా ఆధ్యాత్మిక అంతరంగిక శక్తి అయిన మహత్తత్వానికి సంబంధించిన బ్రహ్మన్ అనే శబ్దం ఉంది, సబ్స్టెన్స్ ఉంది, బ్రహ్మతత్వం అనేది ఉంది. ఇవన్నీ కూడా మొత్తం బ్రహ్మన్ అని అంటారు. తస్మిన్ గర్భం దదామ్యహం, వీటన్నిటి యొక్క సోర్సు, ఈ జీవుడికి ప్రకృతికి మొత్తానికి సోర్స్ ఎక్కడి నుంచి అయ్యా అంటే భగవంతుడి యొక్క ఎనర్జీ, మహత్తత్వం, దాన్ని బ్రహ్మన్ అని అంటారండి. ఇట్ ఈస్ దాన్ని భగవంతుడు ఏంటంటే భౌతిక సృష్టి ఎలా స్టార్ట్ అవుతుందని చెప్పి ఎలా చెప్తారంటే మనకి భాగవతంలో మెటీరియల్ పైన, లంప్ ఆఫ్ మ్యాటర్, మహత్తత్వం పైన భగవంతుడు ఒక దృష్టి సారించంగానే అందులోకి టైం యాక్టివేట్ అయ్యి, త్రిగుణాలు యాక్టివేట్ అయ్యి, జీవులన్నిటికీ వాళ్ళ వేరియస్ అంటే వాళ్ళ యొక్క వేరియస్ ఆపర్చునిటీస్, వాళ్ళకి పునర్జన్మలో వాళ్ళు చేసుకున్న వాళ్ళ అలవాట్ల ప్రకారం, వాళ్ళ వ్యసనాల ప్రకారం వాళ్ళకి కంటిన్యూ అవడానికి ఈ భౌతికంగా వాళ్ళకి తక్క శరీరాన్ని ఇక్కడ కృష్ణుడు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడని చెప్తున్నాడు అనమాట. భగవంతుడు ఆ గ్లాన్స్ చేయడం వల్ల ప్రకృతి అనేది యాక్టివేషన్ స్టార్ట్ అయిందనమాట. ఇప్పుడు మనకు ఒక పెద్ద మెషిన్ ఉంటుంది, ఆ మెషిన్కి ఎక్కడో ఒక స్విచ్ ఆన్ బటన్ ఉంటుంది, ఆ స్విచ్ ఆన్ చేయగానే మనకి ప్రోడక్ట్ బయటకు వస్తుంది. మనం ఇన్పుట్ చేయొచ్చు, అవుట్పుట్ అన్నీ రెడీగా పెట్టచ్చు. బట్ స్విచ్ ఆన్ చేయకపోతే ఆ స్విచ్ ఆన్ చేసే కెపాసిటీ అంటాడు అది భగవంతుడు నేను ఆన్ చేస్తానంటాడు. తర్వాత సర్వయోనీషు కౌంతయ, అన్ని జీవులకి ఓ అర్జున, మూర్తయ సంభవంత్య, అన్ని జీవులకి వాళ్ళ యొక్క శరీరాల్ని వాళ్ళ యొక్క కోరికల ప్రకారం తాసాం బ్రహ్మ మహద్యోనిర్ అహం బీజ ప్రదాపితా, వాళ్ళు ఈ భౌతిక సృష్టిలో ఏ అవతారం అంటే ఏ రూపం వాళ్ళకి చెందవలసిందో దానికి తగ్గట్టుగా వాళ్ళకి తగ్గ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నింటినీ నేను ఫెసిలిటేట్ చేస్తున్నాను, వాళ్ళకి బీజాన్ని నేను, వాళ్ళ యొక్క సర్వస్వాన్ని యొక్క సోర్స్ నేను అని చెప్పి కృష్ణుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. తర్వాత భౌతిక ప్రకృతి మొత్తం త్రిగుణాల కింద విభజించబడింది. ఏమిటాయి అంటే సత్వం రజస్తమైతి, సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం అని చెప్పి 3 గుణాలు ఉన్నాయి. గుణ ప్రకృతి సంభవాహ, ఇవి త్రిగుణాలు అనేది ఈ ప్రకృతి కింద ఈ 3 గుణాలు వర్తిస్తుంటాయి అన్నమాట. నిబధ్నంతి మహాబాహో దేహే దేహినం అవ్యయం,
ఎవరైతే ఈ శరీరాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసి నేనే శరీరం అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటారో అలాంటి వాళ్ళని ఈ త్రిగుణాలు బంధించి వాళ్ళని భౌతిక సృష్టిలో వాళ్ళని ఎంటాంగిల్ చేస్తాయి అని చెప్పి ఇక్కడ కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు అనమాట. అది ఏ విధంగా ఎంటాంగిల్ చేస్తాయి, సత్వగుణం యొక్క లక్షణాలు ఏంటి, రజోగుణం యొక్క లక్షణాలు ఏంటి, తమోగుణం యొక్క లక్షణాలు ఏంటి అని చెప్పి నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. తత్ర సత్వం నిర్మలత్వాత్, సత్వం వచ్చేసరికి శాంతంగా ఉంటాడంట. తత్ర సత్వం నిర్మలత, ప్రశాంతమైన మనసుతో ఉంటాడంట. ప్రకాశకం అనామయం, అతని బుద్ధి కూడా ఒక అంటే మీ మొక్కల్లో ఏదో తేజస్సు ఉందండి అని అంటాం మనం, అది ప్రకాశవంతమైన తేజస్సు ఉంటుంది అతనిలో. సుఖ సంగేన బద్నాతి, దాంట్లో ఓకే సత్వగుణంలో ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే మనం హ్యాపీనెస్తో అది ఎంజాయ్మెంట్ని మనం బైండ్ అయిపోతామంట. హ్యాపీనెస్ కూడా మనకి ఒక లెవెల్కి వచ్చిన తర్వాత మనల్ని అది బంధించి వేస్తుందంట. సుఖ సంగేన బద్నాతి జ్ఞాన సంగేన చానగా, నాకంతా తెలుసు అనే భావంలో మనం కొత్తగా నేర్చుకోవడానికి ఏమీ ప్రయత్నించం. జ్ఞానం కూడా మనల్ని బంధించి వేస్తుంది నాకంతా తెలుసు అన్న భావంలో. తర్వాత రజో రాగాత్మకం విద్ధి, రజోగుణం వచ్చేసరికి అపరిమితమైన కోరికలు ఉంటాయంట అతనికి. అపరిమితమైన కోరికలు ఉంటాయి, అపరిమితమైన ఆశలు ఉంటాయి. తృష్ణ సంగ సముద్భవం, అతనికి తృష్ణ అంటే ఒక కోరిక కాంక్ష తీర్చుకోవాలని చెప్పి ఇవన్నీ ఉంటాయంట. తన్నిబధ్నాతి కౌంతేవ, ఇది కూడా మనల్ని బంధించి వేస్తుంది. కర్మ సంగేన దేహనం, ఆ కోరికలు తీర్చుకోవడానికి ఇతను ప్రయత్నం చేయడం కోసం ఆ విధంగా అతను బందీ అయిపోతాడు. ఆ వ్యసనాలు తీర్చుకోవడానికి, ఆ కోరికలు తీర్చుకోవడానికి, అంటే ఆపర్చునిటీస్ని ఫెసిలిటేట్ చేసుకోవడానికి ఇతను బందీ అయిపోతాడు ఆ కర్మ సంగేన అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. తర్వాత తమసస్తు అజ్ఞానజం విద్ధి, తమోగుణం ఏం చేస్తుందంటే అజ్ఞానం యొక్క ప్రతిరూపం అన్నమాట. మోహనం సర్వదేహినం, అన్ని జీవుల్ని మోహింపి చేసేస్తుంది అనమాట, వాళ్ళందరినీ బందీ చేసేస్తుంది మోహనం. ప్రమాదాలస్య నిద్రాభి, ప్రమాద అంటే అతను పిచ్చితనం, ఆలస్య అంటే నిర్లక్ష్యం లేకపోతే చాలా లేజీ అనమాట. నిద్రాభి ఎప్పుడు నిద్రపోతుంటాడు. తద్ నిబధ్నాతి భారత, ఈ విధంగా తమో గుణం యొక్క లక్షణాలు అని అంటాడు. సత్వం సుఖే సంజాయితి, సత్వగుణం సంతోషానికి మనల్ని బందీ చేస్తుంది. రజః కర్మాణి భారత, రజోగుణం మనల్ని పనిచేయడానికి బంధించి వేస్తుంది. జ్ఞానం ఆవృత్తితు తమః, జ్ఞానాన్ని కవర్ చేసి తమో గుణం. ప్రమాదే సంజయతి యుత, మనల్ని పిచ్చివాళ్ళని చేస్తుంది. ఈ తమోగుణం అనేది మనల్ని ఒక మూర్ఖుణ్ణి, ఒక పిచ్చివాడిని, ఒక అంటే మనం ఏదైనా చెప్తాం, ఎవరైనా నువ్వు దున్నపోతా అని చెప్తాను అంటే, దున్నపోతా అంటే వాడిని ఒక శరీరం రెస్పాండ్ అవుతుంది, ఒక సపోర్ట్గా ఉండదు. ఒక మొద్దు నిద్ర ఏంటి అంటే ఒక తమోగుణం యొక్క ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్ కంప్లీట్ ఆవరించి ఉంటే అతను లక్షణాలు అనేది ఒక జంతువు వ్యవహారంలో ఉంటాడు. మనిషి అయినా సరే అన్రెస్పాన్సివ్గా ఉంటాడనమాట. సో దీన్ని సింపుల్గా మనకి ప్రజెంట్ చేయాలంటే ఇప్పుడు వరకు చెప్పిన దానికి ఈ 3 గుణాల యొక్క సారాంశం ఏంటి అంటే, సత్వగుణం ఏంటంటే మనల్ని ఆధ్యాత్మికంగా ముందుకు వెళ్ళటానికి మనల్ని అడ్డంకి అనమాట. ఏ విధంగా మనం బాగా సంతోషపడితే ఇంకేం కావాలి, నేను సంతోషంగా ఉన్నాను కదా, నాకు ఇంకేం అవసరం లేదు, ఇంకా ఆధ్యాత్మికం కోసం ఇంకా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పి మనల్ని ఒకటి షార్ట్ ఫాల్ అవుతుందన్నమాట. ఈ విధంగా ఏమిటంటే మనకి ఒక హ్యూమిలిటీ అనేది మనలో అది నశింపజేస్తుంది. ఎందుకంటే నాకు అన్నీ ఉన్నాయి, నాకు సెన్స్ ఆఫ్ సుపీరియారిటీ, నాకు సంతోషంగా ఉన్నాను, నేను ప్రశాంతంగా ఉన్నాను అని చెప్పి ఒక ఘమండం తీసుకొస్తుంది మనలో, ఒక పొగరు తీసుకొస్తుందంట. ఎందుకంటే మనకి ఈ ప్రాసెస్ ద్వారా మనల్ని నేర్చుకోవడానికి కూడా మనకు ఒక ఇబ్బంది. ఎందుకంటే నాకు అన్నీ తెలుసు, నేను కొత్తగా నేర్చుకునేది ఏముంది, ఇది కొత్తగా నాకు నేర్పించేది ఏముంది, నాకంతా తెలుసు, నాకు దీని యొక్క జ్ఞానం అంతా తెలుసు అని చెప్పి అది అలాగ మనల్ని బంధించేస్తుంది. సో రజోగుణం వచ్చేసరికి అతను కర్మఫలాన్ని వదిలేయలేడు అనమాట. ఎందుకంటే అతనికి యొక్క అన్లిమిటెడ్ కోరికల వల్ల అతను ఎంజాయ్ చేయడానికి ఒక గుర్రం ఒక గుడ్డిగా పరిగెత్తిస్తున్నట్టు మనల్ని అలా పరిగెత్తిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఒక ర్యాట్ రేస్లో మనల్ని పెట్టేస్తుంది. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి రిజల్ట్ వచ్చే కొద్దీ దానిపైన మనం ఒక జూదం ఆటలో కూర్చున్నాం, ప్యాక్ ఆడుతున్నాం. ఫస్ట్ ఆట గెలవంగానే మనకి ఒక 100 రూపాయలు వచ్చినాయి. బట్ ఊరినే అక్కడ ఆగిపోతామా, 2వ ఆట, 3వ ఆట, 4వ ఆట, 5వ ఆట, అది మనం అక్కడ ఉన్నాయైనా మొత్తం అయినా సంపాదించాలి, మొత్తం మన దగ్గర ఉన్నాయైనా పోగొట్టుకోవాలి. అలా చివరి వరకు మనల్ని అలా తీసుకెళ్తుంది అనమాట. అది ప్యాషన్ అనేది, మనల్ని ఇంకా రావాలి, ఇంకా రావాలి, ఇంకా రావాలి అని చెప్పి. దీనికోసం ఈ పొందడానికి కోసం మనిషి ఎలాంటి తప్పు చేయడానికైనా వెనకాడాడు.
అంటే ఆ క్రూరత్వం అనేది ఎలా ఉంటుందంటే అతను ఎంత పనైనా చేపించేసుకుంటాడు అనమాట రజోగుణం యొక్క. తర్వాత అతను భక్తి అనేది కృతనిశ్చయంగా తీసుకోలేడండి. ఏదో తీసుకున్నాడు కానీ ఏదో ఏదో వృతా భక్తి కింద ఏదో చేద్దామని చెప్పి అంటే జస్ట్ మూమెంటరీ కింద కొన్ని ఓకే అందరూ వెళ్తున్నారు కాబట్టి నేను గుడికి వెళ్ళాలి, అందరూ వింటున్నారు కాబట్టి ఏదో క్లాస్లో కూర్చోాలి అతని మనస్తత్వం మాత్రం భక్తిని అతను యాక్సెప్ట్ చేయలేడు. ఇది రజోగుణం యొక్క లక్షణము. తమో గుణం యొక్క లక్షణం ఏంటంటే అది ఆధ్యాత్మికంగా అతని తలపై నుంచి వెళ్ళిపోతాయంట. ఈ విషయాలన్నీ కూడా అతనికి లోపలికి ఏమి వెళ్ళవు, అతను గ్రహింపలేడు. లేకపోతే అతను అర్థం చేసుకున్నా సరే, అంటే అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించినా సరే అతనికి అంటే ఒక 10th క్లాస్ పిల్లవాడికి మీరు PhD సబ్జెక్ట్ చెప్తే ఎలా ఉంటుంది, ఆ విధంగా అతనికి మనస్తత్వం అలా ఉంటుందన్నమాట. ప్లస్ ఏదైనా తపస్సు చేయడానికి కూడా అతను ఒక చాలా లేజీ మనస్తత్వం అన్నమాట. భక్తిలో ఏంటంటే మనం తపస్సు చేయాలి, ఏ విధంగా అయితే భగవంతుని పొందడానికి ఒక చిన్న ఎండివర్ అనేది ప్రయత్నం చేయాలి. బట్ ఈ ఎండివర్ కోసం అతనిలో ఉత్సాహం ఉండదు. ఇది ఈ విధంగా మనల్ని బంధించేస్తుంది. సో ఇక్కడి నుంచి మనకి ఈ మూడిటి యొక్క క్యారెక్టరైజేషన్ ఎలా మనల్ని బంధించేస్తాయి అనేది ప్రాక్టికల్గా మనకి కృష్ణుడు కంటిన్యూస్గా చెప్తుంటాడు అనమాట. రజోగుణం, సత్వగుణం సెన్స్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్, సెన్స్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్, సెన్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, సెన్స్ ఆఫ్ సుపీరియారిటీ. ఇది రజోగుణం యొక్క ఇది సత్వగుణం యొక్క ప్రాబ్లం. రజోగుణం యొక్క ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫ్రూటివ్ యాక్టివిటీస్కి మనం కర్మఫలానికి అటాచ్ అయ్యి ఉంటాము. మనకి భౌతికంగా మనల్ని బంధించేసి ఒక కోరిక మరియు దానిపైన అట్రాక్షన్తో మనల్ని లాగేసుకుంటుంది అనమాట. తమో గుణం ఏంటంటే పిచ్చితనము, ఆలస్యత మరియు నిద్ర, ఈ మూడు దాని యొక్క లక్షణాలు అనమాట. ఇవి మనపైన ఎలా ఇల్యూమినేట్ చేస్తాయి, మనల్ని ఎలా యాక్టివేట్ చేస్తాయి అని చెప్పడానికి మన శరీరాన్ని సత్వగుణం మొత్తం అన్ని రంధ్రాలని యాక్టివేట్ చేస్తుంది అనమాట. సర్వధారే దేహేస్మిన్, అన్ని రంధ్రాలని మనం ఫుల్ యాక్టివేటెడ్, ఫుల్ అటెన్షన్లో ఉన్నాయన్నమాట. అన్ని ద్వారాలన్నీ కూడా కళ్ళు యాక్టివ్గా ఉంటాయి, ముక్కు యాక్టివ్గా ఉంటుంది, చెవులు యాక్టివ్గా ఉంటాయి, తర్వాత అన్ని అంటే ఇవన్నీ అన్ని నాలిక కూడా యాక్టివ్గా ఉంటుంది, నోరు కూడా, అన్ని ద్వారాల్లో కూడా అతను యాక్టివ్గా ఉంటాడు. ఇతని సత్వగుణం ఏంటంటే మనకి ఏది మంచిది ఏది తప్పు అని చెప్పి అంటే మోర్ ఆఫ్ తప్పులు చేయటం మానేస్తుంటాడు, అంటే మోర్ ఆఫ్ పాపం చేయటం మానేస్తుంటాడు, పుణ్యం చేయడానికి వ్యవహరిస్తుంటాడు. ఇది సత్వగుణం యొక్క. రజోగుణం యొక్క లక్షణాలు ఏంటంటే అన్లిమిటెడ్ డిజైర్స్ అనమాట. బట్ ఇవి చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి అనమాట, ఇంటెన్స్ అనమాట. అతనికి యొక్క కోరిక ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందంటే నేను ఒక అంబానీ అంత వాడిని అవ్వాలని చెప్పి అతన్ని చాలా ప్రయత్నం వైపు లాక్కెళ్తుంటుంది అనమాట. తర్వాత అతని యొక్క డిజైర్స్ అండ్ లాంగింగ్స్ కూడా చాలా అతన్ని బాగా ప్రేరేపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. తర్వాత నెక్స్ట్ అతనికి చాలా అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది అతను చేసే పని కోసం. రాత్రింబవళ్ళు ఇక శరీరం కోసం చూసుకోడు, ఫ్యామిలీ కోసం చూసుకోడు, ఇక దేనికోసం చూసుకోడు అనమాట. ఆ పనిలో అతను నిమగ్నం అయిపోతే ఇక ప్రపంచాన్ని మర్చిపోతాడు, అంత అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది అనమాట ఆ పని కోసం, చేసే పని కోసం. తర్వాత ఇవన్నీ కూడా కర్మఫలాన్ని అనుభవించాల్సి వస్తుంది. అంటే అది మంచి పని చేస్తే, ఇప్పుడు సైంటిస్ట్ ఉన్నాడు, బాగా కష్టపడి ప్రయత్నిస్తే అది కనుక సొసైటీకి మంచి పనికి తీసుకొస్తే అతనికి బాగా పుణ్యం వస్తుంది. బట్ సొసైటీని నాశనం చేసే పని వస్తే అది చాలా పాపం వస్తుంది. దానివల్ల ఆ పర్యవసానం వల్ల దానివల్ల దాని యొక్క కర్మఫలాన్ని అతను అనుభవించాలి. నెక్స్ట్ తమో గుణం ఏంటంటే మనల్ని మోహంలో పెట్టివేస్తుంది. ఇల్యూషన్ అని అంటారు, లేకపోతే డెల్యూషన్ అని అంటారు. మోహ అంధకారంలో మనల్ని లాగేస్తుంది అనమాట. మోహం నుంచి అంధకారంలోకి వెళ్తాము, అంధకారంలో నుంచి పిచ్చితనంకి వస్తాము, పిచ్చితనంలో నుంచి ఒక జడత్వంకి వస్తామన్నమాట. ఇది ఇనర్షియా అని అంటారు. పిచ్చితనం నుంచి జడత్వం, ఒక రాయి లాంటి మనస్తత్వం అయిపోతుంది అనమాట. ఇది తమో గుణం యొక్క లక్షణము. తర్వాత ఇతను చనిపోయినప్పుడు ఇతని యొక్క లక్షణాలు ఏంటంటే అది డెత్ ఎలా తీసుకెళ్తుంది అంటే ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థ. అతను సత్వగుణంలో ఉండటం వల్ల ఊర్ధ్వలోకాలకి వెళ్తాడంట. అంటే స్వర్గలోకాలకి, ఆ పైన పితృలోకాలకి, ఆ పైన ఋషుల యొక్క లోకాలకి అలా వెళ్తుంటాడనమాట. సత్వగుణంలో అప్పుడు బ్రహ్మలోకం వరకు వెళ్ళొచ్చు సత్వగుణంలో పర్ఫెక్షన్ పొందితే. తర్వాత రజోగుణంలో ఉంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచమైన ఈ ఎర్త్లీ ప్లానెట్స్లో ఉంటాడంట. తమో గుణంలో ఉంటే కింద అధోగచ్చంతి తామస, అంటే లోవర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అయితే జంతు శరీరాలకైనా సరే, లేకపోతే ఈ కింద అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాల ఈ కింద లోకాలలో అతను జన్మ తీసుకుంటాడంట. ఈ విధంగా వీటి యొక్క అంటే మృత్యు తర్వాత వాడి యొక్క నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్ ఎలా వేరియేషన్ ఉంటుంది. ఇతని యొక్క సత్వగుణంలో వర్క్ చేస్తే అతని యొక్క రిజల్టెంట్ ఎలా వస్తుంది, రిజల్ట్ ఏమొస్తుందంటే అతను శుద్ధం అవుతాడు, ప్యూర్ అవుతూ ఉంటాడు. అతను అన్నిటినీ కరెక్ట్ మనస్తత్వంలో వ్యవహరించగలడు, చూడగలడు కరెక్ట్ తత్వంలో భౌతికంగా.
తర్వాత అతను బ్రహ్మలోకాలకి లేకపోతే హయ్యర్ ప్లానటరీ సిస్టమ్స్కి ఎలివేషన్కి అర్హత పొందుతాడు సత్వగుణంలో వ్యవహరించడం వల్ల. రజోగుణం ఉండటం వల్ల రజోగుణం యొక్క రిజల్టెంట్ ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడు కూడా మిజరీ అంటే ఎప్పుడు దుఃఖంలో ఉంటాడు, ఎప్పుడు కూడా వాడికి ఉంది నాకు లేదు అని చెప్పి ఒక ఈర్ష గ్రీడీనెస్, ఎప్పుడు నాకు కావాలి, నేనే తప్పించుకోవాలి, నాకే ఉండాలి, నేనే మేజర్ అయి ఉండాలి అని చెప్పి అదొక భావం వ్యవహరిస్తుంటాడు, గ్రీడీనెస్ అనేది వ్యవహరిస్తుంటాడు. అతని యొక్క గమ్యం ఎర్త్లీ ప్లానెట్స్లోనే ఉంటుంది, ఇంకా ముందుకు పోలేడు అతను. తర్వాత రజోగుణం యొక్క లక్షణం ఏంటంటే అతను మూర్ఖత్వం ఫూలిష్నెస్ వ్యవహరిస్తూ ఉంటాడు, పిచ్చితనం మ్యాడ్నెస్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తూ ఉంటాడు, ఇల్యూషన్ మోహత్వంలో కనిపిస్తూ ఉంటాడు. దీనివల్ల అతనికి నరక లోకాల్లో అతని యొక్క జన్మ కన్ఫర్మ్ అవుతుంది అన్నట్టు చెప్తారనమాట. సో ఇవి ఈ 3 గుణాల యొక్క ఈ ఎంటైర్ చాప్టర్లో వేరియస్ వేస్ దాన్ని డిస్క్రిమినేట్ చేస్తూ కృష్ణుడు దాన్ని మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడనమాట. సో ఈ త్రిగుణాలు మనల్ని ఎలా వర్తిస్తాయి అంటే మనల్ని ఈ సత్వగుణం రజోగుణం తమోగుణం మన ఒక సబ్జెక్ట్ని చూసేటప్పుడు వాటిపైన మన యొక్క ఇంప్రెషన్ని అవి చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాయి. అది ఏ విధంగా అనుకుంటే మనం ఒక ముగ్గురు బస్సులో కూర్చొని వెళ్తున్నారు, విండో సీట్లో కూర్చున్నారు, ఒక మంచి పిక్చరస్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో వెళ్తుంది, మంచి తోటలు కనిపిస్తున్నాయి, ప్రశాంతమైన ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ఉంది, సాయంకాలం 4-5 కొంచెం మబ్బు పట్టినట్టు ప్రశాంతమైన వాతావరణంలా కనిపిస్తుంది అనమాట. సో సత్వగుణంలో ఉన్నవాడు ఫస్ట్ సీట్లో ఉన్నాడు, వాడికి ఎలా ఆలోచన ఉంది, అరే మంచి ప్రశాంతమైన వాతావరణం, ఇక్కడ కూర్చొని నేను చక్కగా బుక్ చదువుకోవచ్చు, చక్కగా నేను రీడింగ్ చేసుకోవచ్చు, చక్కగా ఒక ఆధ్యాత్మికంగా నన్ను సపోర్ట్ చేసే అవకాశం అని చెప్పి రజోగుణం వాడికి నేను చదివే బుక్ నాకు ప్రశాంతంగా నేను అర్థం చేసుకోవచ్చు అన్న భావనలో ఉంటాడనమాట. అదే రజోగుణంలో ఉన్నవాడు రెండో సీట్లో కూర్చున్నవాడు వాడు ఏం ఆలోచిస్తుంటాడు, అరే ఇది మంచి ప్లేస్, నేను ఆడుకోవడానికి నాకు తోడుగా నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ కూడా ఉంటే ఇక్కడ మేమిద్దరు ఎంత బాగా ఎంజాయ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి రజోగుణంలో వాడు అనుభవిస్తుంటాడు. అదే తమో గుణంలో వాడు మూడో సీట్లో ఉన్నవాడు వాడికి ఏం అర్థమవుతుంది అంటే అరే ఇది ఎంత మంచి ప్లేసు, నాకు బస్సులో పడుకుంటే ఈ బస్సు అటు ఇటు కుదుపుతుంది, నాకు నిద్ర చెడిపోతుంది, నేను అక్కడ పడుకుంటే ఒక చెట్టు కింద ఒక ప్రశాంతంగా నీడ చూసుకొని ప్రశాంతంగా పడుకుంటాను, నన్ను డిస్టర్బ్ చేసేవాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు అని చెప్పి తమో గుణం యొక్క అదే సేమ్ సిట్యువేషన్ సత్వగుణం వాడికి ఎలా ఇన్స్పైర్ అవుతుంది, రజోగుణం వాడికి ఎలా ఇన్స్పైర్ అవుతుంది, తమో గుణం వాడికి ఎలా ఇన్స్పైర్ అవుతుంది, అలాగే మనకి వ్యత్యాసం కనిపిస్తూ ఉంటుంది. రెండో ఎగ్జాంపుల్, మనకి అందరూ సినిమా చూస్తున్నారు, సినిమా చూస్తుంటే సడన్గా ఆ సినిమాలో ఒక ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయిందనమాట. ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అవ్వగానే తమో గుణంలో ఉన్నవాడు ఎలా వ్యవహరిస్తాడు, ఫైర్ యాక్సిడెంట్ చూడంగానే అతను గాబరా పడిపోయి ఏం చేయాలో తెలియక అక్కడే ఒక షాక్లో ఉంటాడనమాట. సో దానివల్ల ఏంటంటే భయం రాబోతుంది అని చెప్పి ఒక భయంలో అతను ఆ షాక్లో ఒక కన్ఫ్యూషన్లో అతను వ్యవహరిస్తూ ఉంటాడు. అదే రజోగుణంలో ఉన్నవాడైతే ఏం చేస్తాడంటే ఇమీడియట్గా ఎక్కడ ఎగ్జిట్ ఉంది అక్కడికి పరిగెత్తుకెళ్ళిపోతాం, నేను ఇక్కడి నుంచి పారిపోవాలని చెప్పి ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు. ఈ పారిపోవడం ప్రయత్నించడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అక్కడ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ కంటే జరిగే విపత్తు కంటే ఈ పారిపోవడంలో తొక్కిసలాట వల్ల జరిగే విపత్తు ఇంకా చాలా ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది అంటారు. సో ఇది రజోగుణం యొక్క లక్షణము. తమో గుణం యొక్క అంటే సత్వగుణం యొక్క లక్షణం ఏంటి అంటే వాడు ఇమీడియట్గా ఫైర్ యాక్సిడెంట్ చూడంగానే అరే ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్ ఎక్కడుంది, ఫైర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, దాన్ని ఎలా ఆర్పాలి, అందరినీ ఎలా కాపాడాలి, ఇది సత్వగుణం వాడి యొక్క లక్షణాలండి. సో తమో గుణంలో ఉన్నవాడికి అక్కడికి యాక్షన్ లేదు, ఆలోచన లేదు, అతనికి ఏంటంటే జస్ట్ ఒక పానిక్ సిచ్యువేషన్ అనమాట, ఒక ఫ్రోజన్ సిచ్యువేషన్ అనమాట అతనికి. రజోగుణంలో ఉన్నవాడికి మాత్రం యాక్షన్ ఉంది, బట్ దాని యొక్క పర్యవసానం ఏంటనేది అతను ఆలోచించట్లేదు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే అది ఒక ఇన్స్టింక్టివ్గా వెళ్తున్నాడు, బట్ దాని రిఫ్లెక్టివ్గా ఆలోచించట్లేదు అనమాట. దాని యొక్క అంతిమ డెస్టినేషన్ ఎలా ఉంటుంది, అందరూ గేట్ దగ్గరికి పరిగిపోతే అందరూ తొక్కిసలాట అయితే అరే ప్రాణం పోతుంది, ఒక 2 నిమిషాలు అందరినీ ప్రశాంతంగా పంపించే అవకాశం లేదని చెప్పి ఆలోచన విధానం అనమాట. 3 సత్వగుణంలో ఉన్నవాడి యొక్క లక్షణం ఏంటి అంటే అతను ఆలోచన ఉంది, దాని యొక్క పర్యవసానం ఉంది అనమాట. అంటే అతను ఏం ఆలోచిస్తాడంటే ఒక ఎఫెక్టివ్గా ఆలోచిస్తాడు. సత్వగుణంలో ఉన్నవాడు ఆధ్యాత్మికంగాను భౌతికంగాను ఎలా మంచిది అని చెప్పి కొంచెం ఆలోచించడానికి ప్రయత్నిస్తుంటాడు. అందుకనే సత్వగుణంలో మనం వ్యవహరించాలని చెప్పి చెప్తారనమాట. ఇవన్నీ కూడా ఈ సత్వగుణం రజోగుణం తమోగుణం అని చెప్పి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, నాకు పుట్టినప్పుడు నేనేం కోరుకోవట్లేదు కదా అంటే ఇవన్నీ మనం పూర్వజన్మలో మనం చేసిన కార్యక్రమాల వల్ల, మనం చేసుకున్న పుణ్యాల వల్ల, పాపాల వల్ల వి బికమ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై దట్ సట్ గుణాస్
అండ్ వీ డెవలప్ సర్టన్ అట్రాక్షన్ టువర్డ్స్ దట్ గుణాస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లైఫ్ అండి. ఇది ఒకటి పూర్వజన్మ నుంచి వచ్చే ప్రారబ్ధ సర్వాలు, ఒకటి ఈ జన్మలో కూడా మనం చేసుకునే వ్యవహారాలు బట్ట ఎవరి సంఘంలో ఉన్నాము, ఎవరి అసోసియేషన్లో ఉన్నాము, ఎలాంటి ఫుడ్ తింటున్నాము, ఎలాంటి వ్యవహారం చేస్తున్నాము, ఇవన్నీ కూడా మన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి 50% మన పాస్ట్ లైఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇంపాక్ట్ ఉంటే, 2 ఈ ప్రజెంట్ లైఫ్ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. రెండింటి కాంబినేషన్ వల్ల ఆ గుణాల మధ్యలో మనం అటు ఇటు వ్యవహరిస్తుంటాము. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొద్దున పూట మనం సత్వగుణంలో బాగా ఎక్కువగా, అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ 4 నుంచి 7 వరకు మనకి సత్వగుణం చాలా ప్రాబల్యంగా ఉంటుంది. తర్వాత 7 నుంచి 10 వరకు మనకి రజోగుణం మనల్ని పుష్ చేస్తుంటుంది. పని పని పని, ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి, ఇంటికి వెళ్ళాలి, ఆ పని చూడాలి, ఈ పని చూడాలి. మధ్యాహ్నం వరకు, మధ్యాహ్నం లంచ్ చేయగానే అరే ఒక గంట సేపు ప్రశాంతంగా నిద్రపోతే, ఒక రెస్ట్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది, ఒక అరగంట ఒక షార్ట్ న్యాప్, తమో గుణం యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది. మళ్ళీ తర్వాత రజోగుణం యొక్క ఇంపాక్ట్ వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ ఈవినింగ్ అవగానే కొంచెం భక్తి చేసుకుందాం, ఒక ఇంట్లో ఒక తులసికి పూజ చేద్దాము, కొంచెం సత్వగుణం మళ్ళీ యాక్టివేట్ వస్తుందన్నమాట. మళ్ళీ నైట్ భోజనం చేయగానే మళ్ళీ మనకి నిద్ర వచ్చేసి మనల్ని తామసం మనల్ని యాక్టివేట్ చేసేసుకుంటుంది, టేక్ ఓవర్ చేసుకుంటుంది. అలాగా ఒక రోజులోనే వేరియస్ గుణాలు మన పైన యాక్టివేట్ చేస్తుంటాయి. సో మనం సిచ్యువేషన్ ప్రకారం, మన సందర్భం ప్రకారం మనం ఎలా వ్యవహరించాలి అని చెప్పి మనం చూసుకోవాలి. అలాగే ఇప్పుడు ఒకటే సిచ్యువేషన్ మనం ఎలా ఇంపాక్ట్ మన పైన అవుతుంది అని అనుకుంటే, మనకి ఒక సందర్భం మనం ఆలోచిద్దాము. మనం ఇప్పుడే బుక్ తీసుకున్నాము, రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది, నాకు చదువుకోవాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడే మంచి కడుపు నిండా భోజనం చేశాను. నేను నా రూమ్లోకి వెళ్ళాను. నా రూమ్లోకి వెళ్ళగానే మా తమ్ముడు, మా చెల్లి వాళ్ళు పడుకుంటూ పోయారు అనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ లేదు, వాళ్ళు పడుకున్నారు. నేను నాది ఒక ఈజీ రెస్ట్ ఆర్మ్ చైర్ ఉందనమాట, దాంట్లో కూర్చున్నాను. విండో దగ్గర కూర్చున్నాను. నేను బయట నుంచి ప్రశాంతంగా చల్లగా గాలి వస్తుందనమాట. ఇలా కూర్చొని నేను ఆర్మ్ చైర్లో ప్రశాంతంగా, అంటే కడుపు నిండి భోజనం చేసిన తర్వాత అలా కూర్చొని వాళ్ళని చూస్తే వాళ్ళు నిద్రపోతున్నారే అని చెప్పి కొంచెం భావనలో నేనేమైపోతాను, ఆటోమేటిక్గా నేను నిద్రలోకి వెళ్ళిపోతాను. నేను చదవలేను అక్కడ కూర్చుంటే. అదే సేమ్ సిచ్యువేషన్, నేను భోజనం చేశాను, అందరూ లైబ్రరీలో కూర్చుంటున్నారు, నేను లైబ్రరీలో కూర్చున్నాను. నేను పడుకోవాలన్నా సరే అందరూ చదువుతున్నారన్న భావంలో నేను చదవడానికి ప్రయత్నిస్తాను. అక్కడ నిద్ర నన్ను ఆవహించడానికి వచ్చినా సరే అందరూ చూసి అందరూ ఏమనుకుంటారని చెప్పి కొంచెం ఆ భావంలో నేను చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తాను. సో సిట్యువేషన్, మనం ఏ సిట్యువేషన్కి ఎలా వ్యవహరించాలనేది వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఏ కాల్ అండి. ఒక్కొక్కసారి సిట్యువేషన్ మనల్ని డామినేట్ చేయొచ్చు. యూ హ్యావ్ టు చూస్ రైట్ సిట్యువేషన్, రైట్ ప్లేస్ విత్ రైట్ పర్సన్ ఫర్ యూ టు టేక్ యూ టువర్డ్స్ స్పిరిచువల్ లైఫ్ అండి. సో మన జీవితం పైన ఏమేమి ఇంపాక్ట్ జరుగుతాయి, మనం ఈ అసోసియేషన్ అనేది ఎలా ఉంటాయి, మనం చదివే విద్య, మనం చదివే శాస్త్రాలండి, ఆగమాలు అని అంటారు. అవి మనం చదివే శాస్త్రాల వల్ల మనం సత్వగుణం యొక్క శాస్త్రాలు చదివితే మనలో సత్వగుణం వైపు ప్రాబల్యం వస్తుంది. రజోగుణం యొక్క శాస్త్రాలు చదివితే మనం రజోగుణం వైపు లాక్కెళ్తాయి. తమోగుణం యొక్క శాస్త్రాలు చదివితే మనం తమోగుణం వైపు లాక్కెళ్తాయి అనమాట. సో అందుకని చెప్పి మనల్ని భగవద్గీత, భాగవతం, ఒక తల్లి కడుపులో ఉన్నప్పుడు బిడ్డకి మనకి భగవంతుడి యొక్క పాటలు వినిపించమని చెప్తారు, లేకపోతే భగవద్గీత, రామాయణం, మహాభారతం ఇలా కథలు చదవమని చెప్తారు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ పిల్లవాడికి చిన్నప్పటి నుంచే ఆ సత్వగుణం యొక్క లక్షణాలను మనం అలవర్చడానికి ఇది ఒక విత్తనంలాగా వేసి పెడుతున్నామని చెప్పి, ఇది సంస్కృతి యొక్క, మన సాంప్రదాయం సంస్కృతి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అండి. ఇప్పుడు ఏంటంటే చాలామంది ఒక రాంగ్ ఇంటెన్షన్స్లో వాళ్ళు ఒక థ్రిల్లర్ మూవీస్ చూడటం, ఒక యాంగ్జైటీ పడిపోవటం, దానివల్ల ఏమవుతుందంటే కడుపులో బిడ్డ కూడా ఆ రజోగుణం వచ్చేస్తుంది. లేకపోతే ఒక తామసికమైన వ్యవహారం చేస్తుంటే ఆ పిల్లవాడికి కూడా తామసికమైన వ్యవహారం వచ్చేస్తుంది. సో తల్లిదండ్రుల నుంచి, వాళ్ళ యొక్క మనస్తత్వం నుంచి పిల్లవాడి యొక్క మనస్తత్వం డెవలప్ అవుతుంది. సో మన చేసే స్టడీ వల్ల మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. తర్వాత ఆపహ, మనం తినే నీరు, మనం తినే పదార్థాల వల్ల అవి మన పైన ఇంపాక్ట్ ఎలా చేస్తాయి. మనం ఫ్రూట్స్ కానీ, వెజిటేబుల్స్ కానీ, మిల్క్ కానీ, ఇలాగ సత్వగుణాన్ని పెంపొందించే గుణాలన్నీ కూడా మనం తీసుకుంటే, అలాంటి సత్వగుణం ఆహారం తీసుకుంటే మనల్ని సత్వగుణం వైపు లాక్కెళ్తాయి. అదే రజోగుణం యొక్క లక్షణాలు ఏంటి అంటే బాగా స్పైసీగా తింటాం, బాగా కారంగా తింటాం, బాగా మసాలాలు తింటాం. తర్వాత అలాంటివన్నీ కూడా మనల్ని రజోగుణం వైపు లాక్కెళ్తాయి అనమాట. అలాగే మనకి తమో గుణం ఏంటంటే పాచిపోయినవి తింటాం, తర్వాత మాంసాహారం, ఇవన్నీ కూడా తమో గుణం యొక్క లక్షణాలు. వాటిని తింటే మనం ఏది తింటామో వీ ఆర్ వాట్ వీ ఈట్ అని చెప్పి ఇంగ్లీష్ కామెంట్ కూడా చెప్తారు. మనం ఏది తింటే ఆ మనస్తత్వాన్ని మనం పొందుతామంట. మనం సత్వగుణం యొక్క లక్షణాలు తింటే, సత్వగుణం యొక్క ఫ్రూట్స్, మిల్క్ అలాంటివి తింటే మనం సత్వగుణంలో వస్తాము. రజోగుణం యొక్క బాగా మసాలా వస్తువులన్నీ తింటే మనం రజోగుణం, మనలో కోపం బాగా వస్తూ ఉంటుంది. తమో గుణం యొక్క తింటే మనం ఒక జంతువు యొక్క మాంసాన్ని తింటే మనం ఒక జంతువు యొక్క మనస్తత్వానికి, ఆ జంతువు మనస్తత్వానికి మనం వచ్చేస్తామని చెప్పి మనకి శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి అనమాట. తర్వాత ప్రజ, మన అసోసియేషన్, మూడో లక్షణం.
మన అసోసియేషన్ ఇదంటే అసోసియేషన్ చాలా ఇన్ఫెక్షియస్ అండి, చాలా ప్రమాదకరమైంది. అంటే ఈ మనిషిని అతని యొక్క ఫ్రెండ్స్ అసోసియేషన్ వల్ల చెప్పొచ్చు అంటే అతను ఎలాంటి వాడు, అతని ఫ్రెండ్స్ని చూసి ఇతని యొక్క మనస్తత్వం ఎలాంటిది అని చెప్తారు. లైక్ మీరు ఎప్పుడైనా ఒక పెళ్లి చూపులకు వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు అబ్బాయి యొక్క ఫ్రెండ్స్ ఎలాంటి వాళ్ళు, అతను వాళ్ళ ద్వారా మీరు ఎంక్వైరీ చేస్తుంటారు, ఈ అబ్బాయి ఎలాంటి వాడు ఏంటి అది ఇది అని చెప్పి వాళ్ళ యొక్క తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అది అసోసియేషన్ ఎలాంటి వాడు అని చెప్పి తెలుసుకోవడానికి. తర్వాత ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే చెడు సాంగత్యం వల్ల మంచివాడైనా సరే చెడ్డ సాంగత్యంలో ఉండటం వల్ల వాడు చెడ్డవాడు అయిపోతుంటాడు. సో చాలా జాగ్రత్తగా మనం ఎవరితో అసోసియేట్ చేయాలని చెప్పి చాలా జాగ్రత్తగా మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి. ఎవరైతే మనల్ని ఆధ్యాత్మికంగా ముందుకు తీసుకెళ్తారో అలాంటి గొప్పవాడితో మనం అసోసియేట్ అవ్వాలి. కానీ నెగిటివ్గా మనల్ని చేసే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే మన జీవితం నాశనం అయిపోతుంది. వాడు అలాగో వాడి జీవితాన్ని నాశనం చేసుకుంటాడు, వాడు అసోసియేషన్ వల్ల మన జీవితాన్ని కూడా మనం నాశనం చేసుకుంటామంటారు. సో దీనికి యోగ వేమన యొక్క ఒక పద్యాన్ని చెప్తారనమాట. వేరు పురుగు చేరి వృక్షంబు చెరచును, చీడ పురుగు చేరి చెట్టు చెరచు, కుత్సితుండు చేరి గుణవంతుడు చెరుచరా, విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. ఒక వేరు పురుగు అంటే వేరులో చేరిందంటే పురుగు చెట్టుని చంపేస్తుంది. అలాగే చీడ పురుగు మన చెట్టుని పట్టినా సరే అది చెట్టుని చంపేస్తుంది. అలాగే ఒక చెడ్డవాడి యొక్క అసోసియేషన్లో గుణవంతుడు కూడా పాడైపోతాడు. మరి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మనం ఎవరితో అసోసియేట్ చేస్తున్నాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. తర్వాత ఏ దేశంలో ఉంటున్నాం మనం, అలాంటి ఆ దేశాన్ని యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మన పైన ఉంటుందన్నమాట. అతను ఏ గుణం పైన వస్తాడనేది. అతను ఒక సిటీలో ఉన్నాడు అనుకోండి, సిటీలో ఉంటే అతనికి రజోగుణం యొక్క ప్రామినెన్స్ ఉంటుంది. అదే కనుక అతను ఒక న్యాచురల్గా ఒక పల్లెటూరులో ఉన్నాడు అనుకోండి, కొంచెం సత్వగుణం భావంలో వస్తుందన్నమాట. ఒక్కొక్కసారి కొన్ని ఫ్యాక్టరీలో ఉగ్రకర్మ ఫ్యాక్టరీలో పనిచేస్తున్నారు అనుకోండి, బొగ్గు గనుల్లో పనిచేస్తుంటారు. వాడికి ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా చీకటి, అంధకారం, నీళ్లు ఆ కేటగిరీలో ఉంటాడు. అది తమోగుణం ప్రామినెన్స్లోకి వచ్చేస్తుందండి. అది తర్వాత కాలం, ఏ సమయం ఏ రోజు అంటే ఈ రోజు మొత్తంలో వేరియస్ టైమ్స్ మనల్ని సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం వైపు అలా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంటాయి. తర్వాత మనం చేసే కర్మలు, మనం డైలీ చేసే మన యాక్టివిటీలను కూడా మనం సత్వగుణం వైపు, మనం జీవనాధారం కోసం చేసే పనులు కూడా మనం సత్వగుణమయ్యా, రజోగుణమయ్యా, తమోగుణమయ్యా అని చెప్పి వాటిపైన కూడా మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంటాయి. మన జన్మ, మనం ఒక మంచి సాంప్రదాయమైన కుటుంబంలో పుట్టామా, లేకపోతే మనం ఒక దారిద్ర్యమైన కుటుంబంలో పుట్టామా, అవి కూడా మనకి మన ఫ్యామిలీ ఒక రిలేషన్షిప్, మన సిట్యువేషన్, అక్కడ ఉండే వ్యవస్థత్వం కూడా మన పైన ఇంపాక్ట్ చేస్తుందని మన జన్మ కూడా. మన ఆలోచన విధానం, ఇవన్నీ కూడా మనకి శాస్త్రాలు ఏం చెప్తారంటే యద్భావం తద్భవతి. మనం ఏం ఆలోచిస్తుంటామో మనం అలాంటి మనిషిగా తయారవుతామండి. సో మనం సత్వగుణంలో ఆలోచిస్తే సత్వగుణం మనిషిగా తయారవుతాము, రజోగుణంలో ఆలోచిస్తే రజోగుణం మనిషిగా తయారవుతాము, తమోగుణంలో ఆలోచిస్తే తమోగుణం మనిషిగా తయారవుతాము. తర్వాత మన మంత్రాలు, ఎలాంటి మంత్రాలు మనం ఉచ్చారణ చేస్తే అలాంటి మనస్తత్వం వస్తుందన్నమాట. ఎందుకంటే మంత్రాల్లో కూడా కొన్ని దేవతల మంత్రాలు ఉంటాయి, కొన్ని రాక్షసుల మంత్రాలు ఉంటాయి, కొన్ని భూతాల ప్రేతాల యొక్క మంత్రాలు ఉంటాయి. ఆ విధంగా మనం భగవంతుడి విష్ణువు యొక్క కృష్ణుడి యొక్క భగవంతుడి యొక్క మంత్రాలు చదివితే మనం సత్వగుణంలోకి వెళ్తాము. మనం దేవతల యొక్క మంత్రాలు చదువుతుంటే మనం రజోగుణంలోకి వెళ్తాము. మనం భూత ప్రేత పిశాచ మంత్రాలు చదివితే మనం తమోగుణంలోకి వెళ్తాము. అలాంటి మంత్రాలను మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంటాయి. తర్వాత చివరిది సంస్కారాస్. మన సంస్కారాలకు మనకు కనుక పర్ఫెక్ట్గా చేయగలిగితే మనం సత్వగుణం వైపు లాక్కొస్తాయి అనమాట. సంస్కారాలు చేస్తాం కానీ ఎందుకు చేస్తున్నాం, దేనికి చేస్తున్నాం తెలియకపోతే అది మనల్ని రజోగుణం వైపు తీసుకెళ్తే, సంస్కారాలు ఏమి చేయకపోతే, అతనికి చేస్తున్న నిర్దేశాలు, రూల్స్, రెగ్యులేషన్ ఏమి ఫాలో అవ్వకపోతే అతను తమోగుణం వైపు వెళ్ళిపోతాడండి. సో ఇవన్నీ కూడా ఈ 10 విధాలుగా ఒక జీవుడి పైన ఇంపాక్ట్ అనేది ఉంటుందని చెప్పి మనకి శాస్త్రాల్లో మనకి ఆచార్యులు మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారండి. సో దీనివల్ల మనం చాలా జాగ్రత్తగా మనం వ్యవహరించాలి. సో దీంట్లో మనం బయటికి ఎలా రావాలన్నది శివుడికి అర్జునుడు అడిగిన క్వశ్చన్ అదేనండి. 19వ వర్షకి మీరు వస్తే చివరికి ఈ సిచ్యువేషన్ నుంచి మనకి నాణ్యం గుణేభ్య కర్తారం యదా దృష్టాను పశ్యతి గుణేభ్యశ్చ పరం వేత్తి మద్భావంసో అధిగచ్చతి. ఎవరైతే ఈ గుణాలకు అతీతంగా వ్యవహరించి అతని జీవన దైనిత్యంలో అతను భౌతికంగా ఆధ్యాత్మికంగా భౌతికంగా నుంచి ఆధ్యాత్మికంగా ముందుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తాడో అతను భగవంతుడి కృప వల్ల ఈ త్రిగుణాలని దాటగలడు, అతను ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి చేరగలడు అని చెప్పి కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు. సో దీని తర్వాత ఏంటంటే గుణానేతాన్ అతీత్యాత్రీన్ దేహీ దేహ సముద్భవం. అతను ఈ గుణాలకి అతీతంగా వ్యవహరించి ఈ శరీరానికి అతను అతీతుడు అని చెప్పి దేహీ దేహ సముద్భవం, అతను అతీతుడు అని చెప్పి అతనికి అర్థమవుతుంది.
జన్మ మృత్యు జరా దుఃఖ, ఇవి ఈ శరీరానికి సంబంధించినవి. జన్మ, మృత్యు, డిసీజ్, దుఃఖ అంటే డిస్ట్రెస్, ఇవన్నీ కూడా ఈ శరీరానికి సంబంధించినవి, ఆత్మకు సంబంధించినవి కాదని చెప్పి అతను అర్థం చేసుకొని విముక్తో అమృతం అశ్నుత, ఈ దుఃఖాల డిస్ట్రెసెస్ నుంచి అతను విముక్తి పొందుతాడు. చివరికి అమృతాన్ని పొందగలడంటే జీవితంలో ఆధ్యాత్మికను పొంది ఈ భౌతిక తత్వాన్ని నుంచి అతను విముక్తి పొందగలడు అని చెప్పి కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు. ఓకే, ఇప్పుడు అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు అనమాట, అరే నువ్వు విముక్తి పొందుతున్నావు అని చెప్పి చెప్తున్నావయ్యా, అతని యొక్క లక్షణాలేంటి, అతని యొక్క గుణగణాలేంటి, అతని యొక్క స్వభావం ఏంటి, అతని యొక్క వ్యవహారం ఏంటి, ఎలా తెలుసుకోవాలి, ఎవరు ఈ గుణాలని అతీతమయ్యాడు అని చెప్పి నువ్వు అంటావు. ఎవరైనా వచ్చి నేను గుణాలకి అతీతం అయ్యానంటే వాడి యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే వాట్ ఆర్ ది చెక్ లిస్ట్ ఫర్ మీ, హౌ డు ఐ సర్టిఫై హిమ్ దట్ హీస్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ది గుణాస్ అని చెప్పి ఇక్కడ అర్జునుడు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. కైర్లింగే స్త్రీన్ గుణానైతాన్, అతని యొక్క సిమ్టమ్స్ ఏంటి, ఈ గుణానికి అతీతంగా వచ్చిన వాడి యొక్క స్వభావం ఏంటి. అతీతో భవతి ప్రభు, ఎవరైతే అతీతమయ్యారని చెప్పి ఓ కృష్ణుడా, కిం ఆచార, అతని యొక్క ఆచారాలు ఏంటి, కథం చైతాన్ త్రిగుణాన్ అతివర్తతే, అతని యొక్క ఆచారాలు ఏంటి, అతని యొక్క లక్షణాలు ఏంటి, అతని యొక్క ఆధ్యాత్మిక పొందాడే అని చెప్పి గుణగణాలు ఏంటి, ఇవన్నిటినీ నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయని చెప్పి అడుగుతున్నాడు అనమాట. సో ఇప్పుడు దీనికి ఆన్సర్ కింద కృష్ణుడు ఒక 6 వర్సెస్లో 22, 23, 24, 25 ఇందులో ఈ ఫస్ట్ 2 క్వశ్చన్లు ఆన్సర్ చేస్తాడు. చివరి క్వశ్చన్ని 26లో ఆన్సర్ చేస్తున్నాడండి. సో ఫస్ట్ ఏమొస్తున్నాడంటే లక్షణాలు అతను ఏంటంటే ప్రకాశం చ ప్రవృత్తిం చ మోహం ఏవచ పాండవ న ద్వేష్టి సంప్రవృత్తాని నా నివృత్తాన్ని కాంక్షతి. అతను ఇల్యూమినేషన్ అంటే శరీరం యొక్క ప్రకాశాన్ని అతను, లేకపోతే ప్రవృత్తి అటాచ్మెంట్ని కానీ మోహాన్ని కానీ ఇవన్నిటినీ అతను ప్రలోభపడడనమాట. అతను ఉన్నా సరే వాటికి ఇవి కావాలి అని చెప్పి కాంక్షించడు, లేనప్పుడు వాటి లేవు అని చెప్పి ప్రాకులాడాడు. తర్వాత నా ద్వేష్టి సంప్రవృత్తాన్ని, వాటిని ఎప్పుడు కూడా అంటే వాడికి వద్దు అంటే ఉంటే నాకు పోవాలని చెప్పి కోరుకోడు, లేకపోతే నాకు కావాలని చెప్పి కోరుకోడు. అతను ఈ శరీరంలో ఉన్నా సరే అతను ఉన్నా లేనట్టే వ్యవహరిస్తుంటాడు. నా నివృత్తాన్ని కాంక్షితి. సో అతని యొక్క లక్షణాలండి. ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఉదాసీనవద్ ఆసీనో, అతను న్యూట్రల్గా ఈ శరీరంలో ఉన్నా సరే ఉదాసీనవద్ ఆసీనో గుణైర్యోనా విచలతి, గుణాల వల్ల అతను విచలితం పొందడు. గుణా వర్తంతి ఇది ఏవం యో అవతిష్టతే నేంగతి, గుణాలు ఉన్నా సరే అతను ఫోమ్గా ఫిక్స్డ్ అయి ఉంటాడు. ఈ భౌతికంగా ఈ శరీరం యాక్టివ్లో ఉంది, నేను కాదు ఆ ఆత్మ కాదు అని చెప్పి చూస్తుంటాడనమాట. సమదుఃఖ సుఖ స్వాస్థ, దుఃఖానికి సుఖానికి సమంగా వ్యవహరిస్తుంటాడు. సమలోష్ట్రాస్మ కాంచన అంటే లోష్ట్ర అస్మ కాంచన, మట్టిని కానీ ఒక మెటల్ని కానీ అన్నీ మట్టి నుంచి వచ్చినాయి కాబట్టి వాటిని సమానంగా వ్యవహరిస్తుంటాడు. తుల్య ప్రియ అప్రియ ధీర, సమానంగా వ్యవహరిస్తుంటాడు. ఎవరైనా అతన్ని మంచిగా పలకరించినా సరే, ఎవరు అతన్ని తిట్టినా సరే అందరికీ సమానంగా వ్యవహరిస్తుంటాడు. ధీర నిగ్రహంతో, ధీరుడు అంటే ఎక్స్పర్ట్ పర్సన్ అనమాట, అతను ఎక్స్పర్టీస్గా వ్యవహరిస్తుంటాడు. తుల్య నిందాత్మ సంస్కృతి, ఎవరైనా వచ్చి అతన్ని పొగిడినా సరే, ఎవరైనా వచ్చి అతను తిట్టినా సరే, ఎవరైతే అతను ప్రేమించినా సరే, ఎవరైనా అతను ద్వేషించినా సరే, వీటన్నిటిలో సమానమైన మనస్తత్వాన్ని వ్యవహరిస్తుంటాడనమాట. మానాపమానయో తుల్య, మానం వచ్చినా సరే అవమానం వచ్చినా సరే సమానంగా చూస్తుంటాడు. తుల్య మిత్ర అరి పక్షయో, మిత్రుల్ని సమానంగా చూస్తుంటాడు, లేకపోతే శత్రువుల్ని సమానంగా చూస్తుంటాడండి. సర్వారంభ పరిత్యాగి అంటే అన్ని ప్రయత్నాల్లో కూడా ఫలాకాంక్షను వదిలేసి ఒక సన్యాస మనస్తత్వం, డ్యూటీ చేయాలి కాబట్టి డ్యూటీ చేస్తున్నాను, దాంట్లో ఫలాపేక్ష రహితంగా అతను వ్యవహరిస్తుంటాడు. సర్వారంభ పరిత్యాగి గుణాతీత స ఉచ్యతే, ఇవన్నీ లక్షణాలు ఎవరైతే పొందగలరో అతన్ని గుణాతీత అని చెప్పి అతనికి నిర్వచనం అండి అని చెప్పి కృష్ణుడు చెప్పాడండి. తర్వాత నెక్స్ట్ మాంచయో అవ్యభిచారేణ, ఫైనల్గా క్వశ్చన్ వీరి యొక్క ఫైనల్ రిజల్ట్ ఏంటయ్యా అంటే మాంచయో అవ్యభిచారేణ, ఎవరైతే నా వైపు అవ్యభిచారి పరంగా నన్ను భక్తి సేవ చేస్తుంటారో భక్తి యోగేన సేవతే అతను సగుణాన్ సమితిత్యైతాన్, అతను అన్ని గుణాలకి అతీతిగా వ్యవహరిస్తాడు. బ్రహ్మభూయాయ కలతే, అతను బ్రహ్మభూత స్టేజ్కి అతను చేరుకోగలడు అని చెప్పి కృష్ణుడు ఇక్కడ నిర్దేశిస్తున్నాడు. ఈ బ్రహ్మభూత స్టేజ్ ఎలాంటిదయ్యా అంటే ఆ స్టేజ్ యొక్క ఆనందం ఎలా ఉంటుందయ్యా అంటే బ్రహ్మణోహి ప్రతిష్టాహం, ఆ బ్రహ్మభూత స్టేజ్ అనేది భగవంతుడి పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది.
అమృతస్య అవ్యయస్య చ, అది అమృతమైనది అంటే శాశ్వతమైనది, ఒక పరామసిద్ధమైనది, శాశ్వతస్య ధర్మస్య సుఖస్య ఐకాంతికస్య చ, అంటే ఈ ప్రిన్సిపల్స్ అన్నీ కూడా అల్టిమేట్ హ్యాపీనెస్, ఇమ్మోర్టల్, ఇంపెరిషబుల్ అండ్ ఇటర్నల్. ఇది బ్రహ్మతత్వం అంటే ఈ శరీరం నుంచి బయటికి పొందిన వాడి, శరీరంకి ఆధ్యాత్మికంగా బయటకు వచ్చిన వాడి యొక్క లక్షణాలు ఏంటయ్యా అంటే ఇవి స్వభావ లక్షణాలు అనమాట. అతను ఇమ్మోర్టల్, ఇంపెరిషబుల్, ఎటర్నల్, అల్టిమేట్ హ్యాపీనెస్ వీటన్నిటిని అతను చూపిస్తుంటాడని చెప్తుంటారు మనకి. సో ఇది త్రిగుణాల యొక్క జీవుడు ఎలా బంధింపబడతాడు, త్రిగుణాల నుంచి యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అతని పైన ఎలా ఉంటుంది, దాని యొక్క రిజల్టెంట్ ఎలా ఉంటుంది త్రిగుణాల్లో అతను వ్యవహరిస్తే. సో భగవద్గీతలో మనకి అర్థం చెప్పేది ఏంటంటే కృష్ణుడు ఈ త్రిగుణాల నుంచి అతీతంగా బయటికి రాగలగాలని చెప్పి. సో అది రావడానికి ఎలా ప్రయత్నించాలనేది మనకి ఇవి బేసిక్ డీటెయిల్స్ అండి. సో క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ వచ్చినాయి, కొన్ని క్వశ్చన్స్ తీసుకుందాం. పుణ్యము భక్తి మధ్య తేడా ఏమిటి? వాటి ఫలితాలు మన భూత భవిష్యత్ వర్తమాన జన్మల్లో ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే, పుణ్యం వచ్చేసరికి అండి ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి సంబంధించింది. అది మన అకౌంట్లో డబ్బుల్లాగా అనమాట. అది భౌతికంగా మనం పుణ్యం చేసుకుంటే స్వర్గలోకాలకి, దేవలోకాలకి, లేకపోతే బ్రహ్మలోకాల వరకు తీసుకెళ్తుంది. అది మనల్ని అడ్డంకేనండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం చెప్తాం, మనం ఎవరికైనా అపాత్ర దానం చేసామనుకోండి, అది వెనక్కి తీసుకోవాలని అంటారు. ఎందుకంటే అది మనల్ని బంధించి వేస్తుంది. అంటే ఎవరైనా చనిపోయేటప్పుడు రుణం ఉండకూడదు అని అంటారు. రుణగ్రహస్థుడు అంటే మళ్ళీ వచ్చే జన్మలో దాన్ని మళ్ళీ వెనక్కి తీర్చుకోవాలంట. అందుకని చెప్పి రుణం ఉండకూడదు అని అంటారు. ఆ విధంగానే మనం ఆధ్యాత్మికంగా భక్తి అనేది పాప పుణ్యాలకి అతీతమైన సబ్జెక్ట్ అనమాట. భక్తి చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనలో ఉండే పాపము పుణ్యం కూడా క్లీన్ చేసేస్తుంది. అది ఆధ్యాత్మికమైన సబ్జెక్టు. భౌతికంగా వచ్చేసరికి పాపం పుణ్యం అనేది అవి భౌతిక లక్షణాలు అండి. సో అవి మనకి వచ్చే జన్మ అంటే బాగా పుణ్యం చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఒక మంచి జన్మ, ఒక మంచి అంటే జన్మ ఐశ్వర్య శృతశ్రీ, ఈ 4 లక్షణాలు వస్తాయి అనుకుంటా మనం బాగా పుణ్యం చేసుకుంటే. ఒక మంచి సాంప్రదాయమైన కుటుంబంలో జన్మ తీసుకుంటాము, బాగా సంపన్నంగా మనం బాగా వస్తామంట. ఐశ్వర్యం, మనకి జన్మ ఐశ్వర్య శృత, మంచి ఎడ్యుకేషన్ వస్తుంది. శ్రీ, మంచి అందంగా కనిపిస్తామంట. ఇది బాగా పుణ్యం చేసుకుంటే లక్షణాలు. బాగా పాపం చేసుకుంటే ఒక సాంప్రదాయం లేని సాంప్రదాయ విహీనమైన కుటుంబంలో పుడతామంట. జన్మ ఐశ్వర్య, మనకి డబ్బులు ఉండవు, బాగా పేదరికంలో వ్యవహరిస్తాడు. బాగా పాపం చేసుకుంటే అతనికి విద్య అవ్వదు, అతను ఒక ఇల్లిటరేట్గా వ్యవహరిస్తుంటాడు. తర్వాత శ్రీ, అందవికారంగా ఉంటాడంటండి. ఇవి బాగా పాపం యొక్క పర్యవసానాలండి. ఇంకోటి ఏంటంటే కలియుగంలో ఇంకోటి ఏం చెప్తారంటే బాగా అతి పాపం యొక్క పర్యవసానం ఏంటయ్యా అంటే కలియుగంలో అంటే కోర్టు కేసు అంటండి. ఒకసారి కనుక కోర్టు కేసులో మనం ఇరుక్కుపోయామంటే జీవితంలో మనం బయటికి రాలేము, మనం ఉన్నాయన్నీ కోల్పోతామంటే ఆ కోర్టులోకి వెళ్తే. అది అతి పాపం యొక్క మనకి కలియుగంలో అతి పాపం యొక్క పరాకాష్ఠకి సింబల్ అంట కోర్టు కేసు అంట. సో ఈ వీటిని మనకి శాస్త్రాల్లో మనకి ఆచార్యులు మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సో ఇవన్నీ కూడా మనల్ని బంధించేవి కాబట్టి మనం అతీతంగా వ్యవహరించాలని చెప్తున్నాం అనమాట. సో తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి వాట్ ఈస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ సంస్కారాస్? సంస్కారాలు అంటే మనం పుట్టినప్పటి నుంచి మనం చేసే ఒక దశవిధ సంస్కారాలు అని అంటారనమాట. సో పిల్లవాడు సంపర్కం జరగక ముందు నుంచి దాన్ని గర్భాధాన సంస్కారం అని అంటారనమాట. సో గర్భాధాన సంస్కారం నుంచి పుట్టినప్పటి నుంచి జాతక కర్మ అంటే ఈ సంస్కారాలన్నీ కూడా మనల్ని రిఫార్మ్ చేస్తాయండి. మనల్ని ఒక జంతువు మనస్తత్వాన్ని నుంచి ఒక మనిషి మనస్తత్వానికి తీసుకొస్తాయండి. జన్మనా జాయితే శూద్ర సంస్కారాత్ భవే ద్విజః అని చెప్పి భాగవతంలో మనకు వస్తుంది అనమాట. శాస్త్రాల్లో మనకు చెప్తుంది జన్మతః అందరం కూడా శూద్రులాగా జన్మ తీసుకుంటాము. సంస్కారాల వల్ల మనల్ని అంటే శూద్రులు అంటే ఒక జంతువులాగా అందరూ జన్మ తీసుకుంటున్నాం. తల్లి కడుపు నుంచి జంతువులు కూడా పుడుతున్నాయి, మనము పుడుతున్నాం. వాటికి మనకి తేడా ఏంటి? వాటికి మనకి తేడా వచ్చేసరికి మనకి సంస్కారాత్ భవే ద్విజః, సంస్కారాలు మనల్ని ఎలివేట్ చేస్తాయండి. అంటే దీనికి ఉదాహరణ ఏమేమి సంస్కారాలని చెప్పనంటారు. ఈ దశవిధ సంస్కారాల్లో మనకు వచ్చేసరికి ఫస్ట్ సంపర్కం జరగకముందే దాన్ని గర్భాధాన సంస్కారం అంటారు. తర్వాత సీమంతం చేస్తారు. తర్వాత పిల్లవాడు పుట్టంగానే ఇమీడియట్గా జాతక కర్మ అని చెప్పి చేస్తారన్నమాట. 11 రోజులు అయిన తర్వాత వాడి యొక్క జాతకం ఎలా ఉందని చెప్పి చూస్తారు. తర్వాత మనకి చెవులు కుట్టించడం, తర్వాత ఫస్ట్ తలనీలాలు ఇవ్వటం, తర్వాత విద్యారంభం చేయటం,
తర్వాత ఉపనయనం చేయటం, తర్వాత పెళ్ళి చేయటం, చివరికి మనం చచ్చిపోయినప్పుడు మనం చచ్చిపోయినప్పుడు లాస్ట్లో శ్రద్ధా శర్మలీలు చేయటం. ఇది పుట్టుక దగ్గర నుంచి చనిపోయేంత వరకు ఇవి జరిగే దశవిధ సంస్కారాలు. వీటి వల్ల మనం జీవితంలో అంటే ఇప్పుడు నామకరణం ఉంటుంది. చాలామంది మనకి అన్నప్రసన్న చేసినప్పుడు మన ముందు కొన్ని వస్తువులు పెడతారు. దాని యొక్క ఈ ఉద్దేశం ఏంటి? కొన్ని పూలు పెడతారు, భగవద్గీత బుక్ పెడతారు, అబ్బాయి అయితే ఒక చాకు పెడతారు, డబ్బులు పెడతారు, లేకపోతే ఇలా కొన్ని లక్షణాలు పెట్టంగానే ఈ అబ్బాయి ఏ మనస్తత్వానికి చెందినవాడు. సత్వగుణంలో వాడైతే వెళ్ళి భగవద్గీత ముట్టుకుంటాడు, రజోగుణంలో ఉన్నవాడైతే వెళ్ళి ఏ డబ్బులను ముట్టుకుంటాడు, తమో గుణంలో ఉన్నవాడైతే ఏ చాకును ముట్టుకుంటాడు. ఇప్పుడు కొత్తగా ఏంటంటే తమో గుణానికి ప్రతీతే ఈ మొబైల్స్ని పెడతారనమాట. మొబైల్ పెట్టంగానే అది రజోగుణానికి సంబంధించింది. అతన్ని అలా మొబైల్ పెట్టుకుంటే మాకు అబ్బాయి ఇంజనీర్ అయిపోతాడంటాడు. అది రజోగుణం యొక్క సింబల్, లేకపోతే తమో గుణం యొక్క సింబల్, మనల్ని బంధించేసే సింబల్స్ అండి. అదే అమ్మాయిలైతే అమ్మాయిలకి పూలు పెడతారు, లేకపోతే బంగారం పెడతారు. ఈ విధంగా కూడా వాళ్ళ గుణగణాలు ఏంటని చెప్పి అర్థం చేసుకోవడానికి ఇవి మన సంస్కారాలండి. ఇంకోటి ఏంటంటే మనం నామకరణం చేస్తుంటాం. నామకరణం చేసినప్పుడు ఉద్దేశం ఏంటి? ఆ పిల్లలకి భగవంతుడి యొక్క నామ పెట్టడం వల్ల మనం కూడా ఆ నామాన్ని ఉచ్చరిస్తూ మనం జీవితాన్ని ప్యూరిఫై చేసుకుంటూ ఆధ్యాత్మికంగా ముందుకెళ్ళటానికి ఇది ఒక సంస్కారంలో మనకుంటే పేర్లు అని ఉంటాయి. అందుకనే మన పేర్లు చూడండి, మన తండ్రుల పేర్లు కానీ తాతల పేర్లు కానీ అన్ని భగవంతుడి యొక్క పేర్లు వచ్చేది. ఈ విధంగా మనం భగవంతుడి యొక్క నామం ఆటోమేటిక్గా ఉచ్చారణ చేయడానికి అవకాశం దొరికేది అనమాట. బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫ్యాషన్గా ఎంత వింత పేరుంటే అబ్బాయి అంత యూనిక్గా ఉంటుంది అని చెప్పి అనుకుంటాము. దానికి తలాతోకా లేని పేర్లకి అర్థం లేని పేర్లు పెట్టుకుని ఏం లాభం అండి? అది రజోగుణం తమోగుణం యొక్క లక్షణాలండి. ఈ విధంగా కూడా ఈ సంస్కారాలని కూడా మన జీవితాన్ని ఏ విధంగా మనం తీసుకెళ్తామని చెప్పి మనల్ని గైడ్ చేసే వ్యవహారాలండి అది. సో ఇది బేసిక్. ఇప్పుడు మనం దాని గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే ఎంటైర్ భాగవతం దాంట్లో కొన్ని చాప్టర్స్ మనకి డెడికేట్ చేసి ఉంటాయి ఈ సంస్కారాల గురించి. సో దాని గురించి తర్వాత ఇంకెప్పుడైనా మనం ప్రశాంతంగా తెలుసుకుందాము. తర్వాత 3rd క్యాంటోలో మనకి జీవులు తల్లి యొక్క కడుపులో ఉన్నప్పుడు దేవుణ్ణి ప్రే చేస్తూ భౌతిక జన్మ మృత్యు సైకిల్ నుంచి నన్ను కాపాడు అని చెప్పి కోరుకుంటాయి. యాక్చువల్లీ ప్రతి ఒక్క జీవి కూడా తన తప్పు తెలుసుకుంటాడంటండి. కడుపులో ఉన్నప్పుడు తల్లి యొక్క కడుపులో 9 నెలలు ప్యాక్ చేసి ఒక కాన్షియస్నెస్ అనేది అంత బైండింగ్గా చేస్తుంటే మీరు చూడండి, ఒక చిన్న గదిలో మీరు ప్యాక్ చేసుకోండి, అటు కాళ్ళు చేతులు కడపడానికి అవకాశం లేదు, అటు ఇటు మూవ్ చేయడానికి అవకాశం లేదు. అలా మీరు ఒక బైండ్ అయిపోయిన సిచ్యువేషన్లో ఉంటే అప్పుడు అతనికి భౌతికంగా చేసిన తప్పులన్నింటినీ అతను గుర్తు తెచ్చుకొని, స్వామి నేను చాలా తప్పులు చేశాను, నీ నామం ఉచ్చరించాల్సింది తప్ప నేను నీ నామాలు తప్ప అన్నీ ఉచ్చరిస్తున్నానని చెప్పి సద్భావం అంటే జ్ఞానం అన్నీ అంత సత్వగుణంగా ఉంటాడు. కానీ ఒక్కసారి ఈ భూమి మీద పడేసరికి అతన్ని చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ కూడా ఇక ఏమవుతుందంటే ఈ భౌతికంగా మళ్ళీ మెటీరియల్ బాడీ మనల్ని ఎంటాంగిల్ చేసేసి మన తల్లిదండ్రులు వచ్చేసరికి యు ఆర్ సో అండ్ సో, యు ఆర్ ఇన్ దిస్ ఫ్యామిలీ, మనల్ని అలాగా నువ్వు పెద్దవాడివై ఇలా అవ్వాలి మన పైన ఎన్ఫోర్స్ చేసేస్తారండి మన అండర్స్టాండింగ్స్ ప్రకారం. అందువల్ల మళ్ళీ జీవుడు అతని కడుపులో ఉండే ఆ మనస్తత్వాన్ని మర్చిపోయి మళ్ళీ భౌతిక త్రిగుణాలకి బాండేజ్ అయిపోయి అతని జీవితాన్ని మళ్ళీ సేమ్ సైకిల్లో మళ్ళీ లూస్ అయిపోతుంటాడండి. అది అక్కడ కపిలదేవుడు దేవహూతికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన సిచ్యువేషన్ అనమాట. తర్వాత సో మనం త్రిగుణాలలో మనం వేరియేషన్ అవుతూ ఉంటామండి. ఇది ఏమంటే మనం జపం చేసేటప్పుడు సత్వగుణంలో ఉన్నాము, రజోగుణం అంటే వర్క్ పని చేసేటప్పుడు రజోగుణంలో ఉంటున్నాము, ఇంటికి వచ్చేసరికి మనం టైర్డ్ అయిపోయి తమో గుణంలోకి వచ్చేస్తున్నాము అని చెప్పి క్వశ్చన్ అడిగారు. ఇవి గుణాలు, వాటి ప్రవృత్తి అలా ఉంటుందండి. ఆ గుణాలకి మీరు ఎలా వ్యవహరిస్తారని చెప్పి మీరు డిసైడ్ చేసుకోవాలి. అదే ఇందాక చెప్పాం కదా సిచ్యువేషను. ఇప్పుడు మనం ఒక థియేటర్లో ఉన్నా, మనకి యాక్సిడెంట్ జరిగింది, అక్కడ మీరు సత్వగుణంలో మీరు ఎలా వ్యవహరించాలి, లేకపోతే మీరు ఎలా డిసైడ్ చేసుకోవాలి, అది మన కంట్రోల్లో ఉంది. మనం చదువుకోవాలి, మనం వ్యవహరించాలనుకుంటే నాకు జపం అవ్వలేదు, నిద్ర వస్తుంది, మరి నేను జపం ఫినిష్ చేయాలి అని చెప్పి నేను కమిట్మెంట్ తీసుకుంటే నాకు నిద్ర వచ్చినా సరే నిద్రపోకుండా నేను జపం చేస్తాను. ఆ రోజు నా రీడింగ్ అవ్వలేదు, నేను ఒక అరగంట నేను చదివి పడుకోవాలని చెప్పి నాకు ఎంత నిద్ర వచ్చినా సరే ఒక ప్రయత్నం చేస్తాను నేను. అది ఒక ఎండివర్ అనేది నేను దాంట్లో పెడతాను నేను. సో మన చేతుల్లో ఉంది మనం ఎలా వ్యవహరించాలనేది. ఒక్కొక్కసారి రజోగుణం అంటే వీ హ్యావ్ టు డిసైడ్ వాట్ ఈజ్ గుడ్ ఫర్ అస్ అండ్ వాట్ ఈజ్ బ్యాడ్ ఫర్ అస్. ఒక్కొక్కసారి మనం చేసే వర్కే మనల్ని తమో గుణం వైపు రజోగుణం వైపు టూ మచ్ అట్రాక్ట్ చేస్తుంటే we should pray to Guru and Krishna to see that we'll come through out of that situation
ఆ సిచ్యువేషన్ నుంచి బయటకు వచ్చి మనం వేరే అవకాశం, సత్వగుణం యొక్క అవకాశం, లేకపోతే ఆధ్యాత్మికంగా మనల్ని ముందుకెళ్ళే ఆ ఫెసిలిటీని మనం భగవంతుని, గురువు గారిని ప్రార్థించాలి. అప్పుడు మాత్రమే మనం బెస్ట్ బయటికి రాగలిగి మనం ముందుకు వెళ్ళగలమండి. సో ఈ ఫ్లక్చువేషన్స్ అనేది ప్రకృతి స్వభావం అండి. దాన్ని మనం ఇప్పుడు ఎండాకాలం, వర్షాకాలం, చలికాలం వాటిని మనం చేంజ్ చేయగలమా? వాటి స్వభావం అది. ఈ ప్రకృతి కూడా దాని యొక్క స్వభావం అది. మన కోసం అది రూల్స్ చేంజ్ అవ్వదు. మనం ఆ రూల్స్కి ఎలా అది ఇంపాక్ట్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలనేది మనం వ్యవహరించుకోవాలి. సో మనం ఆధ్యాత్మికంగా ముందుకు వెళ్ళే కొద్దీ ఆ ఇంపాక్ట్ని మనం ఎలా ఫేస్ చేయగలగాలని చెప్పి మనలో ఒక కాన్షియస్నెస్, మన ఒక దృఢంగా సంకల్పం మనం చేసుకొని ఒక డిటర్మైన్డ్ వేలో మనం దాన్ని కవరప్ చేసుకోగలగాలి. తర్వాత మీరు అదే చెప్పాను సార్, మీరు అమృతం గురించి మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం ఏంటంటే సినిమాల యొక్క ఇంపాక్ట్ వల్ల మనం ఏమనుకుంటామంటే అమృతం తీసుకుంటే మనం మృత్యువుకి అతీతులు అవుతామని చెప్పి మనం వింటున్నాము. కానీ అది యాక్చువల్లీ కాదండి. అమృతం అనేది ఏంటంటే అది ఒక లాంగ్ లైఫ్ స్పాన్ ఇస్తుందంటే, అంటే వాళ్ళ జీవితం మొత్తంలో జన్మ మృత్యు తప్ప జరా వ్యాధి లేకుండా వాళ్ళకి ఒక లైఫ్ లాంగ్ ఒక ఆరోగ్యమైన శరీరాన్ని ఇస్తుందని చెప్తారు. కానీ అది శాశ్వతమైన శరీరాన్ని ఇస్తుందని చెప్పి ఎక్కడా చెప్పట్లేదండి. ఇది అమృతం అనేది మనకి సాంస్క్రిట్ టెర్మినాలజీలో మనకి ఆ మీనింగ్ని రాంగ్గా పర్స్పెక్టివ్ చేసుకుంటున్నాము. అది మృత్యు అనేది కంపల్సరీ. భౌతికంగా తీసుకున్న ఏ జీవికైనా సరే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మృత్యు అనేది కంపల్సరీ. బట్ పైన ప్రపంచాల్లో ఏంటంటే స్వర్గలోకంలో, ఇక బ్రహ్మలోకంలో ఇక ఏంటంటే వాళ్ళు ఈ భౌతిక శరీరాలకి అతీతం అయిపోతారంట. మనకి ఎలా చెప్తారంటే బ్రహ్మలోకంలో అక్కడ ఈ పంచభూత శరీరాలు ఉండవంట. అక్కడ ఉండే శరీరం అని వచ్చేసరికి మనసు, బుద్ధి, అహంకారం ఉండే శరీరం, సటిల్ బాడీ ఉంటుందంట. సో ఆ విధంగా మనకి వాళ్ళ యొక్క వ్యవహారాన్ని మనకు తెలుసుకోవచ్చు. సో ఇది మనల్ని అమృతం అనేది మనకు ఒక రాంగ్ పర్స్పెక్టివ్. అది మనల్ని మృత్యు లేకుండా చేస్తుంది అనేది అది ఆ పర్సెప్షన్ మనం కరెక్ట్ చేసుకోగలి. కిందటి జన్మలో చేసిన దాన్ని బట్టి ఈ జన్మలో వస్తుందండి. మీరు బాల్ గోడకి ఎంత గట్టిగా విసిరితే అంత గట్టిగా మనం వస్తుంది. ఇప్పుడు ఎందుకని అంతకుముందు పూర్వకాలంలో ఎవరైనా తప్పు చేస్తే రాజుగారు ఆ జన్మలోనే ఎవరైనా తప్పు చేశారనుకోండి, ఆ జన్మలోనే వాడికి శిక్షను విధించేవారు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వచ్చే జన్మ వరకు వాడు వెయిట్ చేయాలి అని అంటే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ జన్మ యొక్క వెయిటింగ్ టైం వల్ల ఎంత వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుందంటే అంత ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ అయిపోతుందండి. సో దానివల్ల అతను జీవితాన్ని వేస్ట్ చేసేసుకుంటాడు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తారు ఆచార్యులు. మనకి మాంసం అని చెప్పి మనం అంటాం. అది మాంసం యొక్క సాంస్క్రిట్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఈ జన్మలో ఓ జంతువా, నిన్ను నా నాలిక రుచి కోసం నేను చంపుకొని తింటున్నాను, వచ్చే జన్మలో నువ్వు నన్ను చంపుకొని తినొచ్చు అని చెప్పి దాని యొక్క యాక్చువల్ అర్థం అండి. మాం కాదయతి ఇది అంటే మాం కాదయతి అది సాంస్క్రిట్ శ్లోకం అది వస్తుంది మనకి. ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు. అంటే ఈ జన్మలో నా నాలిక సంతృప్తి కోసం నేను చంపుకొని తింటున్నాను, నేను నీకు పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ రాసిస్తున్నాను, వచ్చే జన్మలో నువ్వు నన్ను చంపుకొని తినొచ్చు అని చెప్పి. అది దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఒక ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ మనం ఎవరైనా అరే మాంసం తినకూడదు అంటే నువ్వు నా నాలుగు రుచి నువ్వు ఎలా ఆపగలవు ఇలా అంటే రాంగ్గా క్వశ్చన్ చేస్తారు. దాని యొక్క పర్యవసానం ఏంటంటే ఈ జన్మలో ఒక జంతువుని చంపామంటే వచ్చే జన్మలో ఆ జంతువు మనల్ని చంపుకొని తింటుంది. అది దాని యొక్క పర్యవసానం అలా వస్తుంది మనకి. ఇప్పుడు మనం ఎవరికైనా దానం చేసామనుకోండి, అది వచ్చే జన్మలో మనకి వెనక్కి వస్తుందంట. లాటరీ తగలటము, లేకపోతే ఇదంటే అపాత్ర దానం. ఇప్పుడు ఏదంటే అంటే ఎవరికైనా దానం చేస్తే ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఇంకోటి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తారంటే, మనం ఒక రాంగ్ పర్సన్కి రాంగ్ ప్లేస్లో మనం దానం చేస్తే దాని యొక్క పర్యవసానం మనమే అనుభవించాలి. సో ఈ విధంగా చాలా అంటే కర్మ సిద్ధాంతం అనేది చాలా కష్టమైంది, చాలా డిఫికల్ట్ అయింది అర్థం చేసుకునేది. కవయోపి అత్ర మోహిత, గొప్ప గొప్ప వాళ్ళే గొప్ప గొప్ప విద్యావంతులే దీంట్లో కన్ఫ్యూజ్ అవుతారంటే కర్మ సిద్ధాంతాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి చెప్పి కృష్ణుడు చెప్తాడు. సో అందుకనే ఎవరైనా చనిపోయినప్పుడు జనరల్గా ఏం చేస్తారంటే ఆ సమయంలో గరుడ పురాణం చదువుతారు. ఎందుకంటే గరుడ పురాణంలో ఏ తప్పు చేస్తే అతనికి ఎలాంటి శిక్ష విధిస్తారు మనకి అని చెప్పి దాని యొక్క ఈ ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. దానివల్ల ఏంటంటే ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు అలా ఇలాంటి తప్పులు చేయకూడదు, ఇలాంటి తప్పు చేస్తే నాకు అలాంటి పనిష్మెంట్స్ నేను ఎందుకు తీసుకోవాలి అని చెప్పి కొంచెం జాగ్రత్త పడతారని చెప్పి ఈ విషయాలని మనకి చెప్పబడ్డారండి. తర్వాత 14.27 ఈస్ టెల్లింగ్ అబౌట్ ఇంపర్సనల్ రియలైజేషన్ ఆర్ పరమాత్మ రియలైజేషన్ ఆర్ గాడ్ రియలైజేషన్. కైండ్లీ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. అది అంటే ఆధ్యాత్మికంగా మనం బయటికి
భౌతిక గుణాలకి అతీతంగా వచ్చేవాడికి అతను బ్రహ్మభూత స్టేజ్కి రాగలడు. బ్రహ్మభూత స్టేజ్ యొక్క లక్షణాలండి, అది ఇంపర్సనల్గా తీసుకోవచ్చు. అక్కడి నుంచి ముందుకు వెళ్ళడానికి భక్తులైనా సరే ఫస్ట్ భౌతిక ప్రపంచాన్ని నుంచి బయటికి పడిన తర్వాతే అతను బ్రహ్మ నిర్వాణం రుచ్యతి అని చెప్పి మీకు ఇంపర్సనల్ లిబరేషన్ గురించి అని ఆలోచించవచ్చు. మీరు పరమాత్మ యోగిలు కూడా బ్రహ్మ నిర్వాణం గురించి ఆ స్టేజ్కి వస్తారని చెప్పి మనకి 6th చాప్టర్లో చెప్పారు. భక్తిలో కూడా బ్రహ్మభూత స్టేజ్కి రాగలడని చెప్పి చెప్తున్నారు. బ్రహ్మభూత స్టేజ్ అనేది ఒక ప్లాట్ఫాము. అక్కడి నుంచి మనం బ్రహ్మభూతంలో అంటే బ్రహ్మన్ స్టేజ్లోనే ఉండిపోతామా, లేకపోతే వైకుంఠానికి వెళ్తామా, లేకపోతే అక్కడి నుంచి గోలోక బృందావనికి వెళ్తామా అని చెప్పి ఫర్దర్ మన యాక్టివిటీస్ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇట్ క్యాన్ టాక్ ఆఫ్ ఆల్ బేసిక్ సిమ్టమ్స్ అండి. బ్రహ్మన్ స్టేజ్ యొక్క లక్షణాల గురించి అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇవాళ ఒక భాగవతం స్టోరీ గురించి అడుగుతున్నారు. ఇవాళ భాగవతం స్టోరీ ఆల్రెడీ 6 o'clock అయిపోయింది. నెక్స్ట్ క్లాస్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. సో ఒక 2 minutesలో ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తాను నేను. ఇది మనకి ఆచార్యుల యొక్క లైఫ్లో అది చెప్పే దాని నుంచి ఏంటంటే మనం ఒకసారి రామానుజాచార్య గారు ఆయన ఆశ్రమంలో ఉన్నప్పుడు ఒక బ్రాహ్మణుడు ఆయన దగ్గరకు వచ్చి, స్వామి నేను మీ శిష్యుడి కింద చేరాలనుకుంటున్నాను, నన్ను స్వీకరించండి అని చెప్పి కోరుకుంటాడనమాట. ఎందుకంటే సత్సాంగత్యంలో నాకు ప్యూరిఫై అవుతుందని చెప్పన్నారు. మీ అంత గొప్పవారి సాంగత్యంలో నాకు మీకంటే ఇంకా గొప్ప భక్తులు ఇంకెవరు లేరు. సో మీలాంటి వాళ్ళకి సేవ చేసి నా జన్మని చరితార్థం చేసుకోవాలనుకుంటున్నానని చెప్పి అతను కోరుకుంటాడనమాట. ఇతని యొక్క సిన్సియారిటీని చూసేసరికి అతను చెప్పింది నిజమే అని చెప్పి అర్థమై అతనికి రామానుజాచార్య గారికి అర్థం చేసుకొని, ఓకే నాకు సేవ చేయాలనుకుంటే, నువ్వు ఇక్కడ ఉండాలనుకుంటే నేను చెప్పిందల్లా నువ్వు చేస్తావా అని అంటాడనమాట రామానుజాచార్యులు గారు. అప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు అంటాడు, నేను మీరు చెప్పిందే చేస్తాను, దానికోసం నేను చాలా ఉత్సుకత ఉన్నాను, చెప్పండి నన్ను ఏం చేయమంటారని అంటాడనమాట. సో అప్పుడు ఆ మాట అతని యొక్క సిన్సియారిటీ చూసి రామానుజాచార్య గారు అడుగుతారు, నాకు ప్రతిరోజు నేను స్నానం చేసిన తర్వాత ఒక శుద్ధ బ్రాహ్మణుడి యొక్క పాద పద్మాలకి వాష్ చేసిన వాటర్తో నేను ప్యూరిఫై చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. సో మరి నువ్వు ప్రతిరోజు నాకు ఆ పని చేసి పెట్టగలవా? నేను స్నానం చేసి రాగానే నువ్వు నీ కాళ్ళు కడుక్కొని ఆ కాళ్ళని ఒక చెంబులో నాకు ఆ కాళ్ళు కడిగిన నీళ్ళని నాకు ఒక చెంబులో ఇస్తే దాని ద్వారా నేను ప్యూరిఫై అవుతానని అంటాడనమాట. సో ఈ బ్రాహ్మణుడు చాలా స్వభావంగా మంచి భక్తుడు ఉండటం వల్ల అతను గురువు గారు ఏది చెప్పినా సరే అతను తూచా తప్పకుండా పాటిస్తానని చెప్తాడనమాట. సో ప్రతిరోజు ఇది ఒక డ్యూటీ అనమాట. రామానుజాచార్య వారు మధ్యాహ్నం స్నానం చేసి రాగానే ఈ అబ్బాయి అతను కాళ్ళు కడుక్కున్న నీళ్ళని ఒక లోటాలో ఇస్తాడనమాట గురువు గారికి. ఆ గురువు గారు ఆ లోటా నీళ్ళు తీసుకొని దానిపైన స్ప్రింకిల్ చేసుకొని అప్పుడు లోపలికి ఆశ్రమంలోకి ఎంటర్ అవుతారనమాట. సో ఒకరోజు ఏమవుతుందంటే ఇంకొక వేరే శిష్యుడు రామానుజాచార్య వారిని భోజనానికి పిలుస్తారు. సో రామానుజాచార్య వారు శిష్యులందరూ కూడా ఆ భోజనానికి వెళ్ళారు. అక్కడ భోజనం అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ వాళ్ళందరూ ప్రశ్నలు అడుగుతుంటే రామానుజాచార్య వాళ్ళు ఆన్సర్ చేస్తూ కాలం గడిచిపోయిందే వాళ్ళు మర్చిపోయారనమాట. సో సాయంకాలం 6-7 అయిపోయింది. సో ఈ చీకటి పడేసరికి వాళ్ళందరూ వెనక్కి వచ్చేసరికి ఆశ్రమంలో ఈ ఒక్క బ్రాహ్మణుడు తప్ప ఇంకెవరు వాళ్ళకి కనపడలేదనమాట. ఆ బ్రాహ్మణుడు అక్కడ చెంబు పట్టుకొని నుంచొని ఉన్నాడనమాట. సో బ్రాహ్మణాచార్య వారు వచ్చి, ఏంటి బాబు ఇంకా నుంచొని ఉన్నావు, నువ్వు భోజనం చేసావా అంటే, సార్ ఇవాళ నా డ్యూటీ నాకు ఇంకా అవ్వలేదు, మీరు ఇంకా నీళ్లు ప్రక్షాళన చేసుకోలేదు, దానివల్ల నాకు ఇంకా నా డ్యూటీ తప్ప మీరు ఎప్పుడు వస్తారని చెప్పి మీకోసం నిరీక్షిస్తున్నాను, దానివల్ల నేను ఆకలి దప్పిక వీటన్నిటికీ నేను అతీతంగా నేను అంటే అతనికి వాటిని పట్టించుకోలేదన్నమాట. నా గురువు గారి యొక్క సేవ ఇవాళ నాకు అవ్వలేదు కాబట్టి నాకు ఇంకేమీ నాకు వద్దనుకున్నా అని చెప్పి అలా చూపించగానే అతని యొక్క మనస్తత్వాన్ని చూసి చాలా ఆనందపడి రామానుజాచార్య వారు ఇది ఒక గొప్ప భక్తుడి యొక్క లక్షణం అని చెప్పి అతన్ని సర్టిఫై చేస్తూ ఆ నీళ్ళని తాను చల్లుకోవటమే కాదు అందరి యొక్క భక్తుల యొక్క అక్కడ ఉండే శిష్యులందరిపైన కూడా చల్లి ఇలాంటి వ్యవస్థత్వాన్ని ఇలాంటి గురువు గారిపైన దృఢమైన నమ్మకత్వాన్ని పెంచుకోవాలి అని చెప్పి వాళ్ళందరికీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ కింద టీచ్ చేస్తారు. సో మనం కూడా మన లైఫ్లో మనం కూడా ఆ దృఢత్వమైన కమిట్మెంట్ మనం తీసుకోగలగాలి. ఆచార్యుల వారికి మనం అయితే కమిట్మెంట్ ఇస్తామో దాన్ని మనం తూచా తప్పకుండా ఫాలో అవ్వాలండి. సో ఫైనల్గా ఒక లాస్ట్ క్వశ్చన్స్ అయ్యి వచ్చినాయి. నా స్టూడెంట్ మనీ అడిగాడు, సో వాడు రిటర్న్ ఇవ్వలేదు, ఇప్పుడు మరి ఏం చేయాలి?
అమ్మ ఈ లైఫ్లో కాకపోతే వచ్చే లైఫ్లో దాన్ని వడ్డీతో పాటు మనం తీసుకుంటాము. సో దాన్ని కనుక అతను మంచి పనులకే వాడితే మనకేం తప్పులేదు. అతను కనుక దుర్వినియోగం చేస్తే దాన్ని మనం ఎంకరేజ్ చేసిన వాళ్ళని అవుతాం, దాన్ని మనం పాపం వస్తాం. కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం ఎవరైనా అడిగేటప్పుడు ఈ భౌతికంగా ఇవన్నీ కూడా ఆబ్లిగేషన్ అండి, అవి మనం చూసుకొని వ్యవహరించాలి. మన రిలేషన్షిప్ పాడవకుండా, మళ్ళీ మనం సిచ్యువేషన్ మనం ముందుకు పోగొట్టుకోండి. ఎందుకంటే ఈచ్ అదర్ హెల్ప్ చేసుకునే, అంటే ఇప్పుడు కలియుగం యొక్క మనస్తత్వం ఏంటంటే తీసుకున్నది ఎలా ఎగ్గొడదామని చూస్తారు. అంతకుముందు యుగాల్లో ఏంటంటే, అంతకుముందు సమయంలో అట్లీస్ట్ ఏంటంటే ఎవరైనా తీసుకుంటే వాడు చనిపోయే లోపలికి, వాడు చనిపోయేటప్పుడైనా సరే వాడి కొడుకైనా చెప్పి, బాబు నేను వాడి దగ్గర తీసుకున్నాను, ఆ రుణాన్ని తీర్చేసేయ్యా, ఈ రుణానుబంధం ఉండకూడదయ్యా అని చెప్పి చెప్తాడనమాట. సో అంటే కాలం మారిపోయేసరికి మన పైన చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. సో చాలా జాగ్రత్తగా మనం వ్యవహరించాలి. మనం అది సమయస్ఫూర్తి మనం వ్యవహరిస్తూ ఎలా యాక్ట్ చేయాలని చెప్పి మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి. తర్వాత అజ్ఞానం వల్ల మనం చంపుకుంటున్నాం, మనం మాంసాన్ని తింటున్నాం. సో ఆఫ్టర్ రియలైజేషన్ ఇఫ్ యూ స్టాప్ ఈటింగ్ మాంసం దెన్ వాట్ ఈజ్ ది కాన్సిక్వెన్సెస్. సో దాని కాన్సిక్వెన్సెస్ అనేది ఏముంటామండి, మనం ప్యూరిఫై అవ్వాలి. భక్తి అనే ప్రాసెస్ మనల్ని కంపల్సరీ ప్యూరిఫై చేస్తుంది. సో ఈ ఎండివర్లో మనం ఏంటంటే మనలో ఉండే పాప పుణ్యాలన్నీ ప్రక్షాళన చేసేసి మనల్ని భగవంతుడి వైపు ఏకాగ్రత నిష్ఠ తీసుకొచ్చి మనల్ని ప్యూరిఫై చేస్తుంది. అదే ఆదో శ్రద్ధ, తథా సాధు సంగ, భజన క్రియ, అనర్థ నివృత్తి కంప్లీట్గా మనం ప్యూరిఫై అవుతాము. తర్వాత నిష్ఠ, రుచి, ఆసక్తి, భావ, ప్రేమ, ఆ స్టేజ్కి, ఫైనల్ స్టేజ్కి వెళ్ళగలమండి. సో వీటి గురించి మనం మన డ్యూటీ మనం ఆపేద్దాము. మనం తినొద్దు, ప్లస్ వాటిని హింసించొద్దు అని చెప్పి ఒక భావనలో మనం వ్యవహరిస్తుంటాము. సో ఆ విధంగా మన తత్వాన్ని మనం ముందుకు వెళ్ళడానికి మనం ప్రయత్నిస్తుంటాము. వీటిలో ఏంటంటే మనం ఏది మాట్లాడినా సరే, మనం ఏది వ్యవహరించినా సరే, ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక అవతల వాళ్ళకి మనకి ఆధ్యాత్మికంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి మనం ప్రయత్నించే అవకాశమే తప్ప, వాళ్ళందరినీ స్పిరిచువల్గా వాళ్ళని ఇన్స్పైర్ చేయడానికి ఒక ప్రయత్నం తప్ప, దీంట్లో మనం వి షుడ్ నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ నేమ్, ఫేమ్, ఎడరేషన్ అన్న భావంలో కాదు. సో అంటే మనం చేసే మంచి పనులు చూపించుకోవడానికి కాదు. ఇప్పుడు బయట ఏంటంటే ఎవరైనా మంచి పని చేసుకుంటారు, అడ్వర్టైజ్మెంట్ కోసం చేస్తారు. మనం అలాంటి ప్రయత్నం చేయకూడదు. అవన్నీ కూడా మళ్ళీ సత్వగుణంలో మనల్ని బంధించేసే అవకాశాలండి. సో మనం వీ షుడ్ ట్రై టు సీ దట్ వీ డూ యాజ్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ డ్యూటీ టు ప్లీజ్ గురు అండ్ కృష్ణ. అది మన యొక్క ఫైనల్ గమ్యం అండి. ఇక వేరే వాటి గురించి అంటే మనం ఇక భౌతికంగా వచ్చే వాటి అవి వస్తే రానివచ్చు, వాటికి మనం అతీతంగా వ్యవహరించాలి. అదే మనకి చెప్పాడు కదా, ఆ విధంగా మానాపమానయో, ప్రియ, తుల్య నింద, వీటన్నిటికీ మనం అతీతంగా వ్యవహరించగలగాలి. సో ఐ విల్ స్టాప్ ది క్లాస్. ఆల్రెడీ ఇంకో క్లాస్ స్టార్ట్ అయిపోయి ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. హరే కృష్ణ.